पंचवक्त्रौ त्रिनेत्रौ शूलं भ्रमराम्बा समेत श्री मल्लिकार्जुन महास्वामिने नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि नवरत्न खचित सिंहासनं समर्पयामि पाद्यं पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यमर्घ्यं समर्पयामि ओम नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शंगाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्द्रे च हनीयसे च नमो वृक्षे हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमस्तीर्थ्याय च कूल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय लाद्याय च नमः शिष्टाय च वेण्याय च नमः श्रीकत्याय च प्रभाष्याय हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां तां महावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी हंसवाहनारूढ़ाधिष्ठित भ्रमराम्बा समेत श्री मल्लिकार्जुन महास्वामिने नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि ओम अभिवस्त्रा सुवसनान्यर्षाभिधेनुस्सुदुघा पूयमानाः नूतन वस्त्रयुग्मं समर्पयामि परमं पवित्रं प्रजापतिर्यत्सहजं पुनस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवेदं बलमस्तु ते शिवसूत्रं समर्पयामि त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् गन्धद्वारान्दुराधर्षां नित्यपुष्टां गरीषणे श्रीगन्धां धारयामि आयने देवरायणे दूर्वारोहन्तु पुष्पिणी हरदाश्च पुण्डरीकाणि समुद्रस्य ग्रहा इमे अलंकरणार्थम आभरणार्थम हरिद्रादि कुंकुम चूर्णानि समर्पयामि ओम भवाय देवाय नमः ओम ईशानाय देवाय नमः ओम रुद्राय देवाय नमः ओम भीमाय देवाय नमः ओम भवस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम ईशानस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम रुद्रस्य देवस्य पत्न्यै नमः ओम भीमस्य देवस्य पत्न्यै नमः हंसवाहनारूढ़ाधिष्ठित भ्रमराम्बा समेत श्री मल्लिकार्जुन महास्वामिने नमः। नानाविध परिमल पत्र पुष्पाणि बिल्वदलानि पुष्पमालिकां समर्पयामि धूपं वनस्पतिरसोपेतो गन्धाढ्यो धूपोत्तमा ओम धूरस धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं यो ओस्मान् धूर्वतेतं धूर्वयं वयं धूर्व दिव्य धूपमाघ्रापयामि कुमारश्चित्पितरं वन्दमानं प्रतिनानाम रुद्रोपयन्तं सत्पदिं गृणीषे स्तुतस्तुम्भे
साक्षात् प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि नैवेद्यं ओम भूर्भुवस्सुवः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् हर्तन्त्वा सत्येन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्त्रमसि भ्रमराम्बा समेत श्रीमल्लिकार्जुनस्वामिने नमो नमः अवसरार्थं नारिकेलकदलीफलद्राक्षफल नानाविधफल हरिद्रान्न महानैवेद्यं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम ब्रह्मणे स्वाहा శరణన్న వారికి కోరిన వరములిచ్చేటువంటి వాడు దయామయుడు దేవతా సార్వభౌముడు భ్రమరాంబా సఖుడు సకల దేవతల చేత పూజింపబడేటువంటి వాడు శ్రీగిరిపై పుణ్యరాశిగా దర్శనమిచ్చేటువంటి వాడు శ్రీ మల్లికార్జున దేవుడు నన్ను పునీతుని చేయునుగాక. స్కంద పురాణంలో శ్రీశైల ఖండంలో ఉండేటువంటి మహత్తర శ్లోకం మహాదేవుని యొక్క దివ్యానుగ్రహాన్ని మనకు కలిగిస్తుంది. శంభో సఖీ స్మేరముఖీ ముఖం శుభూ భూతేశ్వరాణామపి మాననీయా సదాశ్రియా శ్రీగిరివాసినీ సా సదావతాత్ శ్రీ భ్రమరాంబికానః. అదుగు మంగళదేవతలైనటువంటి భ్రమరాంబిక మల్లికార్జున స్వామి వారు హంసవాహనంపై ఊరేగబోతున్నారు. వారికి నీరాజన సమర్పణ కావిస్తున్నారు. ఆ భక్తి నీరాజనాన్ని మనమంతా కూడా కళ్ళకద్దుకొని మన కర్మలన్నింటినీ కూడా పోగొట్టుకున్నాం. తరువాత మంత్రపుష్పము చేత పుష్పముల్ని దేవుని యొక్క పాదముల వద్ద వేస్తూ ఉంటారు. చూడండి, మహామంగళ దేవత, మాంగళ్యాధిదేవత, ఆమె యొక్క మెడలో మెరుస్తున్నటువంటి మాంగళ్యములు మనకు మంగళములు ప్రసాదించుగాక. విశేషమైనటువంటి శోభతో అలరారుతున్నటువంటి ఈ ఆదిదంపతుల యొక్క వైభవం ఎటువంటిదండి! నేనే మోస్తున్నాను అనేటువంటి గర్వంతో, విలాసంతో, చిరునవ్వుతో ఆనందప్రదంగా ఉండేటువంటి హంసకు చేసినటువంటి అలంకారం చూడండి ఎంత గొప్పగా ఉందో. అటుపక్క ఇటుపక్క నీలము రంగు వస్త్రముతో చేసినటువంటి అలంకారం అత్యద్భుతం. సాధారణంగా హంస తెల్లగా ఉంటుంది, కానీ పరమేశ్వరుని చెంత ఉండేటువంటి ఈ హంస బంగారు రంగులో ఉంది. రెండు కరుడు విప్పి పరమాత్మను చూస్తున్నటువంటిదై బంగారు కిరీటముల చేత, వజ్ర వైఢూర్యముల చేత, చక్కటి అనేక రత్నముల చేత మెరుస్తున్నటువంటి ఈ దంపతుల్ని చూస్తూ మైమరుస్తుంది హంస. పైన చూడండి, అనేక రకమైనటువంటి పూలల చేత కావించబడినటువంటి ఒక గజమాల, ఆ గజమాల తర్వాత దవనము, దవనము తరువాత చామంతి పూలు, చామంతి పూల తరువాత గులాబీ పూలు. చూడండి, ఇది పూల వర్షం. స్వామివారికి అమ్మవారికి మంత్రోచ్చరణ పూర్తయిపోయిన తరువాత పాదముల దగ్గర వేసేటువంటి మంత్రపుష్ప నీరాజనం, దాన్ని కూడా మనం చూస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమంలో అమ్మవారి దేవాలయ అర్చకులు, అయ్యవారి దేవాలయ అర్చకులు అందరూ కూడా పాల్గొని కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. అదుగు మంగళ నీరాజనం బీబన, స్వామివారి అమ్మవార్ల కాస్త చక్కటి బీబన, ఇది చమరీ మృగము యొక్క తోకలు. ఆ మృగం ఎంత పవిత్రమండి నిజంగా. వాటితో చామరీర్వీజయామి అని చెప్పి ఇవన్నీ ఉపచారములు, ద్వాత్రింశ ఉపచారాహ అంటారు. ఉపచారములు అనేక రకాలుగా ఉంటాయి. అటువంటి ఉపచారాలలో కూడా స్వామిని వీటితో సేవించేటువంటి ఒక ఉపచారం ఇదంతా. చూడండి ఎంత వైభవం అండి. మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో పరమేశ్వరుని యొక్క లీలా విలాసాన్ని వాహన రూపంలో దర్శిస్తున్నటువంటి మనం ధన్యులంగా భావించవచ్చు. ఇంకో చక్కటి విషయం గమనించాలి. ఈ హంసకు లేత తామరతూళ్ళు ఇష్టం. ఆ లేత తామరతూళ్లను కాస్త ముక్కుతో పట్టుకున్నటువంటిదై విలాసవంతంగా అసలే అందమైనటువంటిది హంస. అందానికి తోడు అది చేసేటువంటి వయలు పొగలు రకరకాలుగా ఉంటాయి. ఎందుకుని ఇక్కడ ఇంత ఇది అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరుడు నేనే మోస్తున్నాను అనేటువంటి భావం. హంసను గురించి ఆలోచిస్తే అనేకమైనటువంటి మార్గాలు రకరకాలుగా గోచరిస్తాయి. ఈ హంస
ఈరోజు పార్వతీ పరమేశ్వరులకు వాహనంగా ఉంది. నిజమైనటువంటిది ఎవరికి వాహనము అంటే సరస్వతీదేవికి, బ్రహ్మదేవికి. హంస అంటే హంస విద్య, హంస గాయత్రి, అనేక రకాలుగా ఈ హంసను కాస్త వాడుతుంటారు. దీనిలో ఉండేటువంటి గొప్పతనం అఖండమైనటువంటిది. ఒక్కసారి చూడండి, మెరుపులాగా మెరిసి వెళ్ళిపోయినటువంటి హంసవాహనం గోపురంలో దర్శనమయ్యింది. తరువాత ఇప్పుడు అర్చకవరిణ్యులంతా కూడా కూర్చున్నటువంటి పాలకవర్గం కార్యనిర్వహణాధికారికి, పాలకమండలి అధ్యక్షుల వారికి, పాలకవర్గం వారికి, విచ్చేసినటువంటి భక్తులందరికీ కూడా చక్కటి ఆశీర్వచనం చేస్తున్నారు. కార్యక్రమములు చక్కగా జరగాలి, ఎందుకంటే వీరి యొక్క ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్నాయి కాబట్టి భగవదనుగ్రహం వీరికి కలగాలి అనే ఉద్దేశం చేత వేదవిధులు, అర్చకవరెణ్యులు, పండితులు అందరూ కూడా ఇక్కడికి విచ్చేసి వాళ్లను ఆశీర్వదిస్తున్నటువంటి దివ్య దృశ్యమండి. ఎందుకంటే వేదమంత్రం చాలా శక్తివంతమైనటువంటిది అంటారు. మనకు తెలియదు కానీ సంస్కృతంలో వేద సంస్కృతం వేరు, మామూలు సంస్కృతం వేరు. ఏది ఏమైనప్పటికీ బీజాక్షర సంపుడులు సంస్కృతంలో ఎక్కువ ఉంటాయి. ఆ భాష వైశిష్ట్యం అటువంటిది వేదంలో ఉండేటువంటి అక్షరములకు ఒక దివ్యశక్తి ఉంది. ఒక దేవతను మనం ఉచ్చరిస్తే ఆ దేవత ఆ రూపం అక్కడ గోవిచరించి వాళ్లకు ఆశీర్వచనం అందిస్తాం. చూడండి, కనకప్రభలతో విరాజిల్లుతున్నటువంటి శ్రీశైల మహాదేవస్థానములో పైనుంచి చూస్తున్నాం. ఆధునిక కాలానికి సంబంధించినటువంటి డ్రోన్ ద్వారా శ్రీశైలం ఎట్లా ఉందో ఒక్కసారి దర్శించేటువంటి భాగ్యం మనకు కల్పిస్తున్నారు శ్రీశైల టీవీ వారు. అదుగో ఎత్తైనటువంటి గోపురములు, మెరిసేటువంటి శిఖరం, ఆ శిఖరం మధ్యన ఉండేటువంటి చెట్లు, ఆ చెట్ల పక్కన రకరకాలుగా ఉండేటువంటి వివిధమైనటువంటి విద్యుత్ తోరణములు, చుట్టుపక్కల శ్రీశైలం మహాక్షేత్రం, ఆ క్షేత్రానికి ఆవల ఉండేటువంటి ఆ పాతాళ గంగమ్మ, చూడండి దర్శించవలసినటువంటి ఇవన్నీ కూడా అపురూపమైనటువంటి ఈ చిత్రాన్ని ఒక్కసారి దర్శించండి. శ్రీశైల టీవీ ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి ప్రేక్షకులంతా కూడా మహాక్షేత్రానికి ఒక్కసారి నమస్కరించండి. ఆ మహాశివుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని మనమంతా కూడా అందుదాం. మధ్యలో కనపడకుండా ఉండేటువంటి వృక్షాలి, ఆ వృక్షముల యొక్క చెంత పరమేశ్వరుడు కాస్త విలాసవంతంగా నమ వృక్షేభ్యో హరికేశేభ్యో స్వామి యొక్క మంత్రాన్ని వినేటప్పుడు మనం వింటుంటామంతా కూడా. అదుగో గోపుర ప్రభలు, అలంకరించినటువంటి విద్యుల్లతలు చూడండి. గోపురం నుంచి అటుపక్క ఇటుపక్క వేలాడ కట్టినటువంటివన్నీ ఆకాశానికి తోరణం కట్టినటువంటి విధంగా ఉంది. కైలాసం నుంచి ఇక్కడికి తోరణం కట్టి స్వామిని ఆహ్వానించారా అనేటువంటి భావనతో ఉంది. అదుగో స్వామివారి యొక్క దివ్య ఈ శిఖరం ఏ విధంగా ఉంది, అనేకమైనటువంటి కాంచన ప్రభలతో వెలుగొందుతుంది. ఒక్కొక్క నంది దగ్గర ఒక్కొక్క లైట్, ఆ లైటు నుంచి ప్రభవించినటువంటి కాంతులు నంది యొక్క అనుగ్రహం. ఎందుకంటే నందీశ్వర నమస్తుభ్యం సాంబానందప్రదాయక, శివుడికి ఆనందం కలిగించాలంటే నందీశ్వరుడికే మొక్కాలి. కాబట్టి ఇది అత్యంత ప్రాచీనమైనటువంటి క్షేత్రం, చరిత్ర కలిగినటువంటి క్షేత్రం, సిద్ధులు, మునులు, యోగులు తపస్సు చేసినటువంటి క్షేత్రం. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ముక్తి క్షేత్రం. ఇటువంటి ముక్తి క్షేత్రమైనటువంటి శ్రీశైలంలో మనమంతా కూడా ఉండి ఈరోజు హంసవాహన సేవను దర్శించబోతున్నాం. కాబట్టి మరికొన్ని విషయాల్ని మనం చక్కగా విని ఆ పరమేశ్వరి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకుందాం. ఓం నమ శివాయ సంబాయ. సంధ్యారంభ విజృంభితం శృతిశిరస్థానాంతరాధిష్ఠితం సప్రేమ భ్రమరాభిరామమసకృత్ సద్వాసనా శోభితం భోగీంద్రాభరణం సమస్త సుమనః పూజ్యం గుణావిష్కృతం సేవే శ్రీగిరి మల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితం సేవే శ్రీగిరి మల్లికార్జున మహాలింగం శివాలింగితం. శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి పర్వదినం సందర్భంగా 3వ రోజైన ఈనాడు హంస వాహనాన్ని అధిరోహించి శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివారులు గ్రామోత్సవానికి బయలుదేరుతున్న శుభ సమయంలో మనమందరం కూడా ఆ పరమశివుడు శ్రీ మల్లికార్జున స్వామిగా కొలువుదీరిన
బంగారు గోపుర ఛాయలన్నింటినీ కూడా చూస్తూ పులకిస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు హంసవాహన సేవ. ఈ హంస అంటే మన భాషలో ఆత్మ అన్న అర్థం కూడా ఉంది. హంస అంటే పరమాత్మ, మంత్ర విశేషము అనే అర్థాలు కూడా ఉన్నాయి. సరస్వతి అమ్మవారి వాహనము హంసగా చెప్పబడింది. ఈ రకంగా హంసను గురించి మనం చెప్పుకుంటూ, మరోవైపు ఆ పరమశివుడి వాహనమైనటువంటి నందీశ్వరులను, గోపుర ప్రభలను, త్రిఫల వృక్షాన్ని, వీటన్నింటినీ కూడా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఆకాశ వీక్షణం ద్వారా, డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా మనకు చూపిస్తున్నటువంటి శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో ఉన్న ఆ మల్లికార్జున స్వామి భ్రమరాంబాదేవిలు కొలువుదీరినటువంటి ఆలయాన్నంతా కూడా ఒకసారి చూడగలుగుతున్నాం. చూడండి, మనం ఎప్పుడైనా సరే 4 గోపురాలను ఒకసారి దర్శించలేం. అలాగే ప్రధాన ఆలయాలపైన ఉన్న గోపురాలను, ఉపాలయాలపైన ఉన్న గోపురాలను అన్నింటినీ కలిపి దర్శించేటటువంటి భాగ్యం సామాన్యంగా కూడా కలగదు. అది శ్రీశైల టీవీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూసేటటువంటి భాగ్యం కలుగుతోంది. అంతేకాకుండా ఈ సంధ్యా సమయంలో, చీకట్లు అలుముకుంటున్న సమయంలో శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో అంతా కూడా విద్యుత్ దీప కాంతులతో మెరిసిపోతూ, ఆకాశంలో ఉన్న నక్షత్రాలు భూమి మీదికి వచ్చాయా అనేంత భ్రమను కల్పిస్తూ మనకు శ్రీశైల టీవీలో దర్శనమిస్తూ ఉంటే, మరోవైపు ఆ స్వామివారు కొలువుదీరిన బంగారు గోపురం నిజమైనటువంటి బంగారు గోపురం అయితే, ఇక్కడ మనకు ప్రధానమైనటువంటి గోపురం తూర్పు రాజగోపురం దర్శనమిస్తుంది. అది కూడా విద్యుత్ దీప కాంతుల వల్ల బంగారు వర్ణంలో మెరిసిపోతూ మనకు దర్శనమిస్తూ ఉంది. పంచ కలశాలతో, పంచ అంతస్తులతో ఉన్నటువంటి ఆ గోపురాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నిర్మింపబడినట్లుగా చరిత్ర చెప్తోంది. అంతేకాకుండా ఆ ఆలయం ముందు ఉన్నటువంటి సాల మండపాలను కూడా ఆ భక్తులు సేదతీరేందుకు ఆ కాలంలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలే నిర్మించారని చరిత్ర అంతా కూడా చెప్తోంది. అంతేకాకుండా ఈ ఆలయానికి 4 వైపులా కూడా 4 గోపురాలు ఉన్నాయి. తూర్పు గోపురాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నిర్మిస్తే, ఉత్తర గోపురాన్ని మహారాష్ట్ర పాలకుడైనటువంటి ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజు గారు నిర్మించారు. అలాగే దక్షిణ గోపురాన్ని విజయనగర ప్రభు అయినటువంటి హరిహర రాయలు నిర్మించగా, ఆ పశ్చిమాన ఉన్నటువంటి బ్రహ్మానందరాయ గోపురం అనే గోపురాన్ని 60వ దశకంలో ఆలయ పాలక మండలి, ఆలయ అధికారులు నిర్మింపబడినట్లుగా చరిత్ర చెప్తోంది. అటువంటి గోపురాలన్నింటినీ కూడా మనం ఈ శ్రీశైల టీవీ ఆకాశ వీక్షణం ద్వారా చూడగలిగేటటువంటి భాగ్యం మనకు ఈనాడు కలుగుతూ ఉంది. అలాగే ఈ శ్రీశైల చరిత్రను చూసినట్లయితే, ప్రాచీన కాలం నుంచి ఎందరో రాజులు ఈ క్షేత్రాన్ని దర్శించారు, సేవించారు. మనకు ఈ ఆంధ్రదేశంలో మొట్టమొదటి పాలకులుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి శాతవాహనుల కాలం మొదలుకొని రాజులందరూ కూడా, వివిధ వంశాల వారందరూ కూడా ఈ శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించి పులకించినట్లుగా చరిత్ర చెప్తోంది. ఒక శాతవాహనులేమిటి, ఇక్ష్వాకులేమిటి, పల్లవులేమిటి, చోళులేమిటి, కాకతీయులేమిటి, వీరందరూ కూడా ఈ క్షేత్రంలో అనేక నిర్మాణాలు చేశారు. స్వామివారి ప్రభలు దశ దిశలా వెలుగొందేందుకు కావలసినటువంటి దాన ధర్మాలన్నింటినీ చేశాడు. ఎన్నో నిర్మాణాలను చేశారు. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ కనకమైనటువంటి గోపురాన్ని కాకతీయుల కాలంలో నిర్మింపబడినట్లుగా చరిత్ర అంతా కూడా మనకు చెప్తూ ఉంది. అంతేకాకుండా ఆ తర్వాతి కాలంలో కూడా ఎందరో భక్తులు ఈ ఆలయ అభివృద్ధికి కృషి చేశారు, క్షేత్ర అభివృద్ధికి కృషి చేశారు. ఘనమైనటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటిది, యుగ యుగాలుగా పౌరాణిక ప్రాశస్త్యం ఉన్నటువంటి క్షేత్రం ఈ భూమండలంలో మరెక్కడా మనకు కనిపించదు. కైలాసం తర్వాత ఆ పరమశివుడు ఆనందిస్తూ నృత్యం చేసేటటువంటి క్షేత్రమే శ్రీశైలము అని చెప్తారు. ఎందుకంటే పౌరాణికంగా, చారిత్రకంగా కూడా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఈ క్షేత్రంలో ప్రతిరోజు సంధ్యా సమయంలో ఆ స్వామివారు ఇక్కడికి వచ్చి
తాండవం చేస్తారట, ఆనంద తాండవం చేస్తారట. అటువంటి శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో ఆ స్వామి లింగోద్భవ మూర్తిగా ఆవిర్భవించిన మహాశివరాత్రి సందర్భంగా జరుగుతున్న బ్రహ్మోత్సవాలలో 3వ నాడు ఈ హంసవాహన సేవ జరిగే సందర్భంలో మనమందరం కూడా ఆకాశ వీక్షణం ద్వారా ఆలయాన్ని దివ్యంగా భవ్యంగా దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఆ స్వామివారిని అమ్మవారిని మది నిండా నిలుపుకుందాం. అలాగే హంసవాహన అన్ని అధిరోహించినటువంటి శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివార్లకు నమస్కారాలు తెలుపుకుందాం. ఆ స్వామివారి రూపాన్ని మనసు నిండా నింపుకుందాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం నమః శ్రీ భ్రమరాంబికాయై నమో నమః. చక్కని సాయంకాల సమయంలో స్వర్ణ గోపుర కాంతులు వికసిస్తున్నటువంటి ఈ ప్రదోష సమయంలో విద్యుద్దీప వలయాలు భక్తుల హృదయాలలో ప్రవేశించి ఆనంద రసపూర్ణంగా చేస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సమయంలో అదిగో కాలాన్ని అనుసరించి కాలపురుషుడు హైందవ సమయాన్ని అనుసరించి 30 గడియలు నడుస్తున్నటువంటి ఈ శుభ సమయంలో అదిగో అద్భుతమైన స్వర్ణకాంతుల రాజగోపుర సాక్షిగా స్వామివారు ఇంతవరకు కూడా అలంకార మండపంలో అన్ని విధాలైనటువంటి ఉపచార విశేషాలను అందుకొని మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో వాహనాలు నిర్వహించుకునేటువంటి దానిలో 2వ దినంగా ఆరంభం నుంచి 3వ దినంగా సాగేటువంటి ఈ శుభ సాయంకాలం అదిగో అమ్మవారు రాజహంసిగా, ఆయన రాజహంసుడుగా, హంసవాహనారూఢులుగా గ్రామోత్సవాన్ని చక్కగా ఆరంభిస్తున్నటువంటి శుభ సమయం. అందమైన అయ్యవారు అమ్మవారితో కలిసి ఇప్పుడే ఆ అలంకార వాహన మండపం నుంచి చక్కగా బయటికి కదిలి వస్తున్నటువంటి మంగళకరమైనటువంటి క్షణాలు. అమ్మా భ్రమరాంబా మాత యా యోగి బృంద హృదయాంబుజ రాజహంసీ మందస్మితస్తుతముఖి మధుకైటభగ్ని విఘ్నాంధకారపట భేద పటీయసీసా మూర్తి కరోతు కురుకం మూర్తి కరోతు కుతుకం భ్రమరాంబికాయా. భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామివార్లకు అదిగో అర్చకులు చక్కగా ఆనంద కర్పూర నీరాజనాన్ని అందించి అందమైనటువంటి అమ్మవారి యొక్క ఆశీ పరంపర వర్షపాతం అందరికీ కలిగేటట్లుగా అదిగో సమస్త భక్తులకు కూడా ఆ కర్పూర నీరాజనాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. అధికారులు అనధికారులు అలాగే కార్యనిర్వహణాధికారి గారు, చైర్మన్ గారు, అలాగే సమస్త భక్తులు కూడా జోహారులు అర్పిస్తూ మంగిడీలు సమర్పిస్తూ ఆనందకరమైనటువంటి అద్భుత విశేషాలతో ఇక్కడ ఆహ్వానం పలుకుతున్న సమయంలో యోగి బృందాల యొక్క హృదయ పద్మాలలో చక్కగా విహరించేటువంటి ఆ రాజహంసిగా అమ్మవారు చక్కని చెదరని చిరునవ్వుల వెన్నెలలను పూయిస్తూ ఎవరైతే ప్రతాపంతో పరాక్రమంతో మధుకైటభులనేటువంటి రాక్షసులను అలవోకగా సంహరించి తాను ప్రతాపశాలిగా పేరు పొందిందో ఆ అమ్మ విఘ్నమనేటువంటి చీకట్లను అలవోకగా తోసిపారేసేటువంటి అద్భుతమైన భ్రామరీ స్వరూపంతో ప్రకాశించే అమ్మా మూర్తిం కరోతు కుతుకం, నీ యొక్క అద్భుతమైన సౌందర్య రసమూర్తి స్వరూపం మాకు భ్రమరాంబికాదేవి యొక్క దివ్యమైన వాత్సల్యమూర్తి స్వరూపం మాకు ఆనందాన్ని చేకూర్చాలని భక్తులు 2 చేతులు జోడించి నమస్కరిస్తూ ఉండగా అదిగో అమ్మవారు అయ్యవారితో కలిసి చక్కగా గ్రామోత్సవానికి బయలుదేరుతున్నటువంటి శుభవేళ.
అన్ని విధాలైనటువంటి ఆశ్చర్యకరమైనటువంటి ఉపచార విశేషాలను శక్త్యోపచార, భక్త్యోపచార, రాజోపచారమని ఉపచార విశేషాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ అలవోకగా అందుకున్నటువంటి అమ్మ అయ్య కదిలేటువంటి చక్కని స్థితి మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. అలంకార మండపం నుంచి అద్భుతంగా త్రిఫల వృక్షాది విశేషాలతో కూడినటువంటి ఆ ప్రాంగణంలో ధ్వజస్తంభం ముందుగా కదులుతూ ఉండేటువంటి ఈ చక్కని వారి యొక్క గ్రామోత్సవ విశేషమైనటువంటి ఆ ప్రమాణభూతమైనటువంటి వారి యొక్క ఆ అద్భుతమైనటువంటి చారణం మనం గమనిస్తూ ఉన్నాం. ఛత్రం చామరయోర్యుగం వ్యజనకం చాదర్శకం నిర్మలం వీణాభేరి మృదంగ కాహల కళాగీతం చ నృత్యం తథా సాష్టాంగం ప్రణతిస్తుతిర్బహువిధా ఏతత్ సమస్తం మయా సంకల్పేన సమర్పితం తవ విభో పూజాం గృహాణ ప్రభో. హే ప్రభో, మల్లికార్జున మహాస్వామి అమ్మవారుగా ప్రకాశిస్తున్నటువంటి భ్రమరాంబికా మాత ఇంతవరకు కూడా ఏదైతే ఉపచార విశేషాలలో షోడశోపచారాలుగా చెబుతారో దాన్ని అద్భుతమైనటువంటి ఛత్రాలను చక్కగా అందిస్తూ చామర మృగం యొక్క తోకలతో తయారైనటువంటి చామరముల యొక్క వీజనాలను వాటిని చక్కగా అందించి అందంగా ఉన్నారా లేదా చూసుకోవడానికి ఆదర్శం అద్దాన్ని చక్కగా చూపించి వీణ, భేరి, మృదంగ వాద్య విశేషాలతో కూడినటువంటి నృత్యము, గీతములు ఇవన్నీ కూడా వారిని అనుసరించి ఇప్పుడు కదులుతూ ఉండగా ప్రభో మనస్సులోనే సాష్టాంగాన్ని అందిస్తూ ఎవరైతే అన్ని విధాలైనటువంటి ఉపచార విశేషాలను ఇస్తున్నారో, పూజలు అందిస్తున్నారో, స్వామి నా యొక్క సంకల్ప బలంతో ఇవన్నీ మీకు అందిస్తూ ఉన్నాను ప్రభో, మేము చేసేటువంటి పూజలను స్వీకరించు మహాత్మా అని భక్తుడు ఇక్కడ మానసిక పూజను ఆ పరమేశ్వరుడికి, మల్లికార్జున మహాస్వామికి, భ్రమరాంబికాదేవికి అందిస్తూ ఉండగా అదిగో వారు ఇక్కడ కదులుతూ ఉన్నారు. ఏ విధమైన దృష్టిదోషం లేకుండా పూర్ణఫలమైనటువంటి నారికేళం మీద చక్కగా ఉంచినటువంటి ఆ కర్పూర విశేషంతో వారికి కర్పూర హారతిని ఇచ్చి దృష్టిదోషాన్ని పోయేటట్లుగా అదిగో నారికేళ ఛేదనాన్ని చక్కగా నిర్వహించారు అర్చక స్వాములు. అద్భుతమైనటువంటి ఆనంద కర్పూర నీరాజనాలతో అంగరంగ వైభోగంగా అందమైన దంపతులకు ఆహ్వానం పలుకుతూ ఉన్నారు. దర్శించి శ్రీశైల టీవీ ద్వారా సమస్తమైన భక్తులు తమ జన్మ సాఫల్యాన్ని పొందెదరుగాక అని ఇక్కడ భక్తులందరూ కోరుకుంటుండగా కదులుతున్నారు స్వామి. హర నమ పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. శ్రీ విశ్వనాథ కరుణాకర కాల భూతేశ భర్గ భువనత్రయ గీత కీర్తే భక్త్యా నతోస్మి పరిపాలయ విశ్వమూర్తే శ్రీశైలవాస మమ దేహి కరావలంబం శ్రీశైలవాస మమ దేహి కరావలంబం. శ్రీశైలనాథుడు, భ్రమరాంబికా సనాథుడు, ఆ మల్లికార్జున ప్రభువు ఈరోజు రెండవ వాహనమైనటువంటి హంసవాహనంలో ఊరేగుతూ వస్తున్నటువంటి దృశ్యం కళ్ళార్పకుండా చూస్తున్నటువంటి భక్తాదులు స్వామి యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని దర్శించి మైమరపుతో కూడా చూస్తున్నటువంటి ఆ భక్తజనం కూడా ఎట్లా ఉన్నారో చూడండి. అందుకని రాజు వెడల రవితేజములరగ కొడియడమల కుల్కత్తులు వెరియగా అంటారు. ఒక రాజాధిరాజు వస్తుంటే ఇంత కూడా ఉండాలి. ఈయన సర్వమునకు రాజు, నీవే రాజువు అని కీర్తిస్తారు. ఎవరండి? విశ్వనాథ వారు. అదేవిధంగా రాజాధిరాజు అమ్మవారితో కూడా కదిలి వస్తున్నటువంటి వైనం మయూరవాహనం పైన వెనక ఉండేటువంటి 2 పూల గుమ్మటాలు, ఇటుపక్క ఛత్ర చామరములు, అదేవిధంగా ముందు వాద్య విశేషాలు,
అనేక రకమైనటువంటి నర్తనాలు, నృత్యాలు, నాట్యాలు మనమంతా కూడా చూడబోతున్నాం. స్వామివారు, అమ్మవారు అలంకార మండపం నుంచి కదిలి వస్తున్నటువంటి కమనీయ దృశ్యం. అక్కడ ఉండేటువంటి మన పాలకవర్గం వారు, దుర్గామల్లేశ్వర స్వామి దేవస్థానం నుంచి వచ్చినటువంటి అతిథులు, వీళ్ళంతా కూడా సమకూడి ఉండగా అక్కడ యాత్ర అత్యద్భుతంగా జరుగుతుంది. చూడండి, ఇది పరమేశ్వరుని యొక్క దివ్య లీలావిలాసం. మహాశివరాత్రి పండగ కదండి ఎప్పుడైనా సరే. ఇక హంసవాహనం. హంస చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది. పక్షులలో హంస చాలా గొప్పదైనటువంటిది. కవుల కావ్యాలలో, గ్రంథములలో, పురాణములలో, ఇతిహాసములలో హంస లేకుండా ఎక్కడా వర్ణనం కూడా జరగల. అటువంటి హంస మీద ఈరోజు వీరు వస్తున్నారంటే పరమహంస స్వరూపుడు శివుడుగా కీర్తిస్తూ ఉంటారు. అటువంటి పరమహంస స్వరూపుడైనటువంటి ఈ శివ పరమాత్మ శివానీతో కూడా కలిసి వస్తున్నటువంటి మనోహరమైనటువంటి దృశ్యం అంతా కూడా. అందుకని అంటారు, ద్వితీయంచ తథారత్రౌ అభవత్ హంసవాహనం అంటారు. రెండవ నాడు హంసవాహనం పైన స్వామి కాస్త విచ్చెయ్యాలి అంటుంటారు. మరి ఈ విధంగా హంస పక్షి జాతికి సంబంధించినటువంటి ప్రాణి. ఎన్నో ప్రాణులు కాలాంతరాల్లో కనుగొరిగినట్టే ఈ హంసజాతి కూడా మృగ్యమైందని జంతు శాస్త్రజ్ఞులు అంటున్నారు. కానీ కావ్యాలలో మాత్రం హంస ఎప్పటికీ సజీవంగానే ఉంటుంది. అలంకార గ్రంథాలలో, కవి సమయాలలో హంసను శాస్త్రజ్ఞులు చేర్చారు. నీళ్లు, పాలు కలిసిన ద్రవ పదార్థం నుండి నీళ్లను, పాలను వేరుపరిచే పక్షిగా హంస స్వభావాన్ని వర్ణించారు. హంస అనంగానే ఇదే గుర్తొస్తుంది మనందరికీ కూడా. వనజభవుండు కోపమున వాహనమైన మరాళ భర్తకున్ వనజవనీ విహారకలనంబు తొలంగగ చేయుకాని గుంఫనమున దుఃఖ జీవన విభాగ విధాన నిరూఢ నైపుణీ జనిత మహాయశో విభవ సారము హంసకు మాన్పజాలునే. ఒకవేళ కోపమొస్తే బ్రహ్మదేవుడు దాన్ని ఏమైనా చేయొచ్చు, కానీ దానికి ఉండేటువంటి స్వభావం అంటే నీళ్లను, పాలను వేరు చేసేటువంటి స్వభావాన్ని పాత్రం మార్చలేడు అంటున్నాడు. అంభోజనీవన విహార విలాసమేవా హంసస్య హంతు నితరం కుపితో విధాత నత్వస్య దుఃఖ జలభేద విధౌ ప్రసిద్ధాం వైదగ్ధ్య కీర్తిమపహర్తమసౌ సమర్థ. భర్తృహరి సంస్కృతంలో చెప్పినటువంటి శ్లోకం చూడండి. మందమంద గమనంతో కదులుతున్నటువంటి హంసవాహనం పైన విశేష ప్రభలతో విరాజిల్లుతున్నటువంటి మల్లికార్జున స్వామి, పక్కన దేవేరి, ఇరువురు కదిలి వస్తున్నటువంటి కమనీయ దృశ్యాన్ని తిలకిస్తున్నటువంటి అశేష భక్త జనాడి. వీటితో ఈ వాహనం కాస్త కదులుతుంది. హంసో యథా క్షీరమివంబు మిశ్రః. ఈ విధంగా హంసను కీర్తిస్తూ ఉంటారు. ఎన్నో సందర్భాల్లో హంస యొక్క నీరక్షీర విభాగ నైపుణ్యాన్ని, సారాన్ని గ్రహించి అసారాన్ని పరిత్యజించే దృష్టాంతంగా కవులు, శాస్త్రజ్ఞులు వివరించి ఉన్నారు. అంతేకాకుండా కీర్తిని వర్ణించడంలో హంసను ఉపమానంగా అలంకార గ్రంథాలు పేర్కొంటాయి. హంస శబ్దానికి సుమారు 50 దాకా పర్యాయ పదాలు ఉన్నాయండి. అద్రియాతం, కలకంఠం, కలహంస, చక్రపక్షం, చక్రాంగం, బంధూరం, శ్వేతగురుత్తు, సుగ్రీవం లాంటివి సంస్కృత పర్యాయ పదాలైతే తూడుదిండి, తెలిపిట్ట, తెలిపురుగు, జిగిపులుగు, తెలిరెక్క పులుగు అనేవి తెలుగు పేర్లు. హంసను గురించి ఎక్కడ చెప్పినా రాజహంస అనడం విశేషంగా కనపడుతుంది. సన్యాసుల యొక్క పేర్ల చివర కూడా తీర్థ, సరస్వతి, గిరి, హంసా శబ్దాలు చేర్చడం సంప్రదాయంగా. ఎందుకుని, ఏ విధంగా అంటే శ్రీరామకృష్ణ పరమహంస అనేటువంటి పేరు ద్వారా మనం గ్రహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. చూడండి, అలంకారం చేసేటప్పుడు కూడా ఇందాక అనుకునేటువంటి విధంగా హంస కాస్త లేత తామర తూడును తింటూ ఆనందంగా ఉంటుంది అన్నారు. స్వామివారికి అర్చించినటువంటి, ఇచ్చినటువంటి నీరాజన ప్రభలను అందుకున్నటువంటి భక్తాళిని కాస్త గమనిస్తూ ప్రశాంత్ అదుగో వచ్చారు చూడండి. శివభక్తులు
విపరీతమైనటువంటి ఏటికోళ్ల నృత్యాలు, అదేవిధంగా ముందు కదులుతున్నటువంటి వృషభరాజాలు, అదేవిధంగా వస్తున్నటువంటి హయములు, ఇటువంటి వాటి చేత ఈ అలంకార మండపం దగ్గర నుంచి వస్తున్నటువంటి పరమశివుడు ఆనందోద్రేకంలో ఉన్నాడు. భక్తాదులందరినీ నియంత్రించి స్వామి దగ్గరకు రాకుండా పవిత్రతను కాపాడేటువంటి దృశ్యంగా ఒక రజ్జువును అటుపక్క ఇటుపక్క పట్టి భద్రతగా తీసుకున్నటువంటి వైనం. నేనేం తక్కువ, స్వామిని నేను మొయ్యలేనా, నేను చివరి వాహనంగా స్వామికున్నాను అని చెప్పి తలకు మొక్కుతూ ఒక్కసారి తల వంచుతూ వెళుతున్నటువంటి అశ్వరాజాన్ని చూశాం. ఇక్కడ చూడండి, నేను ధర్మాన్ని అని టీవీగా వెళుతున్నటువంటి ఈ వృషభాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇన్నిటి వైనాల మధ్య హంస సేవ అనేటువంటిది, హంస వాహనం అనేటువంటిది అత్యద్భుతంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి దాన్ని వీక్షించి మనమంతా పరమహంసలం కాకపోయినప్పటికీ కూడా పరహింస చేయకుండా ఉండాలి. ఆ పరహింస చేయకుండా ఉంటే పరమహింసే అవుతాడు. చూడండి ఏ విధంగా ఎన్నాళ్ల మట్టో కూడా దీక్షతో వస్తున్నటువంటి సంప్రదాయములు కలిగినటువంటి వాళ్ళు భగవద్భక్తులంతా కూడా విలసిల్లుతూ అదుగో ఏటికోళ్ల నృత్యం, అదుగో వేషధారణ, తచ్చరభ అంటూ శరభావతారంలో కీర్తించేటువంటి వీరభద్రావతారము కర్ణాటక నుంచి వచ్చినటువంటి ఈ భక్తులు కాస్త తచ్చరభ అంటూ పరమేశ్వరునికి ఆనందం కలిగిస్తారు. మేము తక్కువ అంటూ విచిత్రమైనటువంటి మృదంగం వాయిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు, చక్కగా పైన ఈ నెమలిపించముల యొక్క టోపీ పెట్టుకున్నటువంటి వాళ్ళు, దానికి కొమ్ములు అలంకరించినటువంటి వాళ్ళు, కొమ్ము బూరా బూదేటువంటి వాళ్ళు, నర్తనం చేసేటువంటి వాళ్ళు, నృత్యం చేసేటువంటి వాళ్ళు, మహాకాళి అవతారం కలిగినటువంటి వాళ్ళు, ఇవన్నీ చూడబోతున్నాం. కనురెప్ప వెయ్యకుండా వాహనాన్ని చూసి మనమంతా మహాశివరాత్రి పర్వదినంలో అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని, అయ్యవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకుందాం. ఓం నమ శివాయ సాంబాయ. అనగం జనకం జగతాం ప్రథమం వరదం కరశూలధరం సులభం కరుణాంబునిధిం కలుషాపహరం ప్రణమామి మహేశ్వరమేకమహం. హంస వాహనాన్ని అధిరోహించిన శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివారలను మనమందరం ఆలయ ప్రాంగణంలో నుంచి బయటకు వస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని దర్శించుకుంటూ ఉన్నాం. అక్కడ శ్రీ మల్లికార్జున జ్యోతిర్లింగం, శ్రీ భ్రామరీ శక్తిపీఠం అనే అక్షరాలు దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతూ దర్శనమిస్తూ ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఇది ఎంతో విశేషమైన క్షేత్రం. మనకు ఒకే ఆలయ ప్రాంగణంలో జ్యోతిర్లింగము, శక్తిపీఠము ఉన్నటువంటి క్షేత్రం ఈ భూమండలంలో మరెక్కడా లేదు. అటువంటి ఆ క్షేత్రానికి వీరభద్ర స్వామి వారు క్షేత్ర పాలకులు. ఆ వీరభద్ర వేషధారణలో ఉన్నటువంటి భక్తులను మనం దర్శించుకున్నాం. హంస వాహనారూఢులైన శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివార్లు మనకు దేదీప్యమానంగా దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ హంస మీద ఊరేగుతూ ఉన్న ఈ రోజు ఉత్సవం జరుపుకుంటూ ఉన్న స్వామివార్లను గుర్తు తెచ్చుకుంటూ, మరొక పక్క ఆ హంసను గురించి మనం అనుకుంటే మనకు తెలిసి హంస సరస్వతీదేవికి వాహనంగా మనం భావిస్తాం. అంతేకాకుండా బ్రహ్మదేవుడికి వాహనంగా మనం భావిస్తాం. అంతేకాదండి, నవగ్రహాల్లో ఒకరైన బృహస్పతికి, హయగ్రీవ స్వామికి కూడా కొన్ని చోట్ల హంస వాహనంగా ఉండడాన్ని మనం చూడవచ్చు. హంస వాహనాన్ని శివాలయాలు, వైష్ణవాలయాలు, అలాగే దేవీ ఆలయాల్లో కూడా మనం దర్శించుకోవచ్చు. శివాలయంలో జరిగే ఉత్సవాలలో 3వ రోజు సాయంత్రం ఈ వాహనం ఉంటుంది. కారణాగమంలో హంస వాహనంపై పార్వతీ పరమేశ్వరులను 3వ నాడు ఊరేగింపు చేయమని చెప్పబడింది. ఇక్కడ ఆ ఆగమాన్ని అనుసరిస్తూనే ఈ ఉత్సవాన్ని ఈరోజు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే వివిధ డప్పు మూతలతో తప్పెట్లు కొడుతూ ఉన్నటువంటి వారు, మరోవైపు చెంచు భక్తులు బూరలను ఊదుతూ డప్పులను మోగిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా సజావుగా జరగడం కోసం విధులు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి
రక్షక భటులు వీరందరినీ కూడా దర్శిస్తూ ఉంటే ఆలయ అధికారులు ముందు నడుస్తూ ఆ హంస వాహనారూఢులైనటువంటి స్వామివార్ల అమ్మవార్ల వాహనాన్ని వెలుపలికి తీసుకువస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉంటే, మరోవైపు ఆ ఆలయంలో చేసినటువంటి పుష్ప అలంకరణలన్నింటినీ చూస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పుడే స్వామివారు అమ్మవారు ఆ ధ్వజస్తంభం మీద ఉన్నటువంటి నందీశ్వరుడికి, నందిపటం మీద ఉన్నటువంటి నందీశ్వరుడికి దేదీప్యమానంగా దర్శనమిచ్చి అక్కడ నుంచి తూర్పు రాజగోపురం ద్వారా మాడ వీధులలోకి వస్తూ ఉన్నటువంటి సందర్భాన్నంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే హంస నీళ్లల్లో విహరిస్తూ ఉంటుందట. నీళ్లల్లో విహరిస్తూ ఉన్నప్పటికీ కూడా హంస రెక్కలు తడవవు అని చెప్తారు. సంసార సాగరంలో చిక్కుకున్నప్పటికీ మనిషి దానికి అంటుకోకుండా జీవించాలనే దానికి హంస సంకేతంగా నిలుస్తుంది. హంసకు పాలను నీటిని వేరు చేయగల శక్తి ఉందంటారు. పాలను నీళ్లను కలిపి హంస ముందు పెడితే హంస పాలను మాత్రమే తాగి నీళ్లను మిగిలిస్తుంది అని అంటారు. దానికి కారణమేమి అంటే హంస గొంతులో ఉండే కొన్ని గ్రంథుల ద్వారా స్రవించే రసాలు నీటిని ఆవిరిగా మార్చేసి స్వచ్ఛమైన పాలనే లోనికి పంపుతాయి అని శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తూ ఉంటారు. ఈ రకంగా అంత పవిత్రమైనటువంటి పక్షి జాతికి చెందినటువంటి హంసను వాహనంగా చేసుకొని స్వామివారు ఊరేగుతూ తూర్పు రాజగోపురం నుంచి మందగమనంతో నిదానంగా బయటికి వస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం శ్రీశైల టీవీ ప్రత్యక్ష ప్రసారం ద్వారా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. ఇక్కడ యోగ శాస్త్రంలో కూడా హంసకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. హంస అంటే హం అంటే ఉచ్ఛ్వాస అని, సా అంటే నిశ్వాస అని చెప్తారు. అంటే హంస ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలకు ప్రతీక. అందుకే మనిషి ఊపిరి ఆగిపోయినప్పుడు హంస ఎగిరిపోయింది అంటారు. హంసో అనే పదాన్ని గమనించినట్లయితే అనేక భావాలు ఇక్కడ చెప్పబడింది. హంస, హంసో, హంసో, హంసో అనే పదాన్ని మరీ మనం ఉచ్చరించినట్లయితే అది సోహంగా మారుతుంది. సోహం అంటే అది నేను పరమాత్మ అనే అర్థం. అలా జీవాత్మే పరమాత్మ అనే అద్వైత సారాన్ని తెలిపే హంసను పరమాత్ముడికి గుర్తుడుగా మనం చూస్తూ ఉంటే, మరోవైపు ఆ సాయంకాలం పూట స్తంభం నుంచి ఆవిర్భవించిన నృసింహస్వామి ఆ హిరణ్యకశ్యపుడిని పొట్ట పేగులు చీల్చి చంపుతూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనమంతా చూడగలుగుతున్నాం. మరోవైపు కాళికా రూపిణి, మహిషాసుర మర్దిని రూపిణిగా ధరించినటువంటి వేషధారణ చేసినటువంటి ఆ మహిళామణి దశ భుజాలతో చేతిలో కాగడాను ధరించి తల మీద ఆ అగ్నికిరణలను ధరించి నోటి నుంచి అగ్నికిరణలను ఊదుతూ ఆనాటి కాళికాదేవిని, మహిషాసుర మర్దినిని మనందరికీ కూడా స్ఫురణకు తెస్తూ సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. మరొక రకంగా ఈ మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో ఈ హంసవాహను సేవను ధరించడం వల్ల ఎన్నో ఫలితాలు కలుగుతాయని చెబుతారు. అదిగో చూడండి, శివుడి వేషధారణలో ఉన్నటువంటి అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం. ఆ అర్ధనారీశ్వర స్వరూపం నోటి నుంచి అగ్ని కీలలను వదులుతూ ఆ స్వామి ఆనాడు మన్మధుణ్ణి దహించినటువంటి దృశ్యాన్ని మనకు గుర్తు చేస్తూ ఇక్కడ సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అలాగే వివిధ వేషాలను ధరించినటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చేతిలో కొమ్ము బూరలను ధరించినటువంటి వారు, త్రిశూలాలను ధరించినటువంటి వారు, డమరుకాన్ని మోగించేటటువంటి వారు, కోలాటాలు చేసేటటువంటి వారు, నరసింహస్వామిగా, గణపతిగా, మహిషాసుర మర్దినిగా ఇలా రకరకాల వేషధారణలను ధరించినటువంటి భక్తులంతా కూడా ఆ నాదప్రియుడైన స్వామివారిని సేవిస్తూ ఉన్నారు. చూడండి, మనం నాదప్రియుడు అని అనుకుంటూ ఉంటే మరొక వైపు ఆ డప్పు మోతలతో ఆ మృదంగం లాంటి వాద్యాన్ని మోగిస్తూ అందుకు తగినట్టుగా నృత్యాన్ని చేస్తూ
సేవ చేస్తూ ఉన్నటువంటి భక్త బృందమంతా కూడా ముందుకు సాగుతూ ఉంటే, మరోవైపు అనంతపురం నుంచి వచ్చినటువంటి కళాకారులు తెల్లని దుస్తులను ధరించి నమస్కార భంగిమతో నృత్యం చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉండడాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అదిగో భక్తులు కొమ్ము బూరలను ఊదుతూ ఆ స్వామివారికి సేవ చేస్తూ ముందుకు సాగుతూ ఉంటే, వారి వెనుకనే కేరళ నుంచి వచ్చినటువంటి పంచవాద్య బృందమంతా కూడా ఆ నాదంతో, ఆ మోదంతో, ఆ శబ్దాలతో ఆ శివయ్యకు సేవ చేస్తూ, ఆ కైలాసంలో ఉండే శివయ్యే ఈ శబ్దాలన్నింటినీ విని నాట్యం చేస్తాడు. ఆ సేవ చేసేటటువంటి భాగ్యాన్ని ఆ శివయ్యే మాకు ప్రసాదించాడు అనే భావనతో ముందుకు సాగుతూ ఉంటే, మరొక వైపు శంఖాన్ని ఊదుతూ చేతితో త్రిశూలం ధరించి మరోవైపు డమరుకాన్ని మోగిస్తూ ఆ సాధు వేషధారణలో ఉన్నటువంటి భక్తులంతా ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. ఆ స్వామివారి యొక్క వాహనం నందీశ్వరుడు. ఆ నందీశ్వరుణ్ణి వృషభంగా మనం చెప్తాం. ఆ ధర్మానికి ప్రతిరూపమైనటువంటి వృషభం కూడా ఈరోజు ఊరేగింపులో ముందుకు సాగుతూ ఉంటే, నందీశ్వరుడే స్వామివారికి దారి చూపించి తీసుకుపోతూ ఉన్నాడా అనేంత భావనతో ఈరోజు ఉత్సవం అంతా కూడా కన్నుల పండుగగా దేదీప్యమానంగా సాగుతూ ఉంది. చెక్క భజనలు చేస్తూ ఉన్నటువంటి స్త్రీ పురుష కళాకారులు వయస్సుతో సంబంధం లేకుండా మా వయస్సు ఎంతైనా సరే ఆ శివయ్య ఆజ్ఞాపించాడు, మాకు ఈ వాద్యాలతో సేవ చేసేటటువంటి శక్తిని ప్రసాదించాడు, మేం ఆ సేవకు సిద్ధమై వచ్చాము అని భావిస్తూ సేవ చేస్తూ ఉండగా స్వామివారు ఆ సాల మండపాల మధ్యలో ముందుకు సాగుతూ గంగాధర మండపం వద్దకు చేరుకున్నటువంటి సందర్భమంతా ఇక్కడ ఆవిష్కృతమవుతోంది. అటువంటి సమయంలో ఆ స్వామివారిని తరిద్దాం, ఆ స్వామివారిని దర్శిద్దాం, ఆ నామాన్ని మనసు నిండా నింపుకుందాం. ఓం శ్రీ మాత్రే నమః. ఓం శ్రీశైలనాథాయ నమః శివాయ. ఓం నమః శివాయ. శివాయ నమః. నమస్తే శ్రీనగావాస. నమస్తే భగవన్ శివ. నమస్తే నిగమస్తుత్య. నమస్తే జగదీశ్వరా. అదిగో అద్భుతమైనటువంటి సాయంకాలం గజపుష్పమాల చేత చక్కగా ఆవరించబడినటువంటి శ్రేష్టమైన హంసవాహనం మీద ఆకాశపు వర్ణం ప్రేమకు చిహ్నంగా చెబుతారు. అటువంటి ప్రేమమయమైనటువంటి ఆ వర్ణాన్ని సూచిస్తున్నటువంటి పుష్పాలతో అల్లిన అందమైన గజపుష్పమాల ఆవరించబడినటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ వాహనం మీద, హంస వాహనం మీద ఇద్దరు కూడా వాహనం రాజహంస వాహనం, దానిపైన రాజహంసుడుగా అయ్యవారు, రాజహంసిగా అమ్మవారు అద్భుతంగా ఇక్కడ దర్శనమిస్తూ సాలమండపాల మధ్య నుంచి కదిలి చక్కగా రాజగోపురం సాక్షిగా వెనకల విద్యుద్దీప కాంతులు వెదజల్లుతూ ఉండగా అదిగో భక్తులందరూ అన్ని వైపులా ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి ప్రభో శివా సాంబ సదాశివ సాంబ శివ అంటూ అమ్మవారితో కలిసి వస్తున్నటువంటి అయ్యవారిని ఇక్కడ ఛత్ర విశేషం చేత తాను ఏకఛత్రాధిపత్యంగా విశ్వానికంతా కూడా నాయకుడిగా వెలిగేటువంటి ఆయన వైభవాన్ని సూచిస్తుండగా అదిగో చక్కగా ఎడమ కాలును మడిచి కుడి కాలును విలాసంగా క్రిందికి వదిలి అయ్యవారు కనబడుతూ ఉండగా పచ్చని అద్భుతమైనటువంటి కళ్యాణ వస్త్ర విశేషంగా శుభాలను కలిగించే వస్త్రాన్ని ధరించిన అమ్మ తాను అందమైనటువంటి స్వరూపంతో సాయంకాల వేళ ప్రకాశిస్తూ ఇద్దరికి ఇద్దరు మెరుస్తున్నటువంటి కన్నులతో చిరునవ్వులతో అన్ని విధాలైనటువంటి పరిమళభరితమైన పుష్పహార విశేషాలతో కూడిన
మల్లికార్జున శబ్దానికి సార్థకం చేస్తూ స్వామివారు ధరించిన హార తార కిరీట కేయూర ఆభరణ విశేషాలతో కలగలిసి చక్కగా అక్కడ మల్లికార్జున పుష్పాలకుతో మల్లిక సుగంధాలు అన్ని వైపులా వ్యాప్తి చెందుతూ ఉండగా హంసవాహనం మీద కదిలి వస్తున్నారు దంపతులుగా. అమ్మా నమస్తే త్రిజగన్మాత, నమస్తే భ్రమరాంబికే, నమస్తే శ్రీనగావాసే, నమస్తే భ్రమరాంబికే. ఇద్దరికీ కూడా చాలా చక్కనైన స్థానం ఇది. ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలలో జ్యోతిర్లింగ స్వరూపుడుగా అయ్యవారు ప్రకాశిస్తుంటే, అష్టాదశ శక్తిపీఠాలలో శక్తి స్వరూపంగా ఆమె ఒకరికి ఒకరు తీసిపోకుండా అమ్మ అయ్యలుగా తమ యొక్క మాతృవాత్సల్యాన్ని అమ్మ అందిస్తూ ఉండగా, ఘనమైనటువంటి తండ్రిగా వాగర్థావివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగత పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ అని మహాకవి కాళిదాసు సూచించినట్లుగా ఒకరిని వదలి మరొకరు లేరు. అందుకని ఆ విశేషాన్ని సూచిస్తూ అదిగో వారిద్దరూ వస్తున్నటువంటి ఆ అద్భుతమైనటువంటి ఆ వాహనానికి ఇరువైపులా అమ్మ అయ్య ఇద్దరు కూడా మెరుస్తున్నటువంటి ఆ విద్యుద్దీప కాంతులతో కూడిన మండపాల్లో కొలువుండి ఆశీర్వదిస్తూ వెనుక నుంచి ముందుకు తాము హంసవాహనం మీద కదులుతున్నారు. ప్రభో ఘన వైశ్వానర దృగ్లలాట విలసద్గంగా జటాజూట పావన రౌప్యాచలకూట వేదద్వయ వేదచయ భాస్వద్ఘోట లోక ప్రజావన లీలా ధృతకాలకూట హతగర్వగ్రస్త దోషాట శోభన చంద్రార్థ కళాకిరీట శివా సాంబా భక్త చింతామణి. ఓ భక్త చింతామణి, ప్రభో మల్లికార్జున మహాదేవ, నుదుటి యందు గొప్పదైనటువంటి అగ్నినేత్రం కలిగినటువంటి వాడివై ప్రకాశిస్తుండగా అదిగో ఆ స్వామిని ఎంతో భక్తితో అందరూ భక్తులు అధికారులు చేతులు రెండు జోడించి సాంబ సదాశివ అంటూ ఆయన్ని పిలుస్తూ ఉండగా, జటాజూటంలో ఎగసి పడేటువంటి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆ ఆకాశ గంగను ధరించిన మహాప్రభో, నీ నిత్య నివాసమైనటువంటి పవిత్రం చేయబడిన వెండికొండ ఈనాడు శ్రీశైల శిఖరంగా ఇక్కడ అద్భుతమైన కైలాస శిఖరంగా ఇక్కడ మెరుస్తూ ఉండగా, వేదమంత్రాల చేత స్తుతించబడినటువంటి పరమశివ, మూడు లోకాలను రక్షించడానికి కాలకూట విషాన్ని కంఠంలో ధరించినటువంటి ప్రేమమయ స్వరూప, సమస్తమైన ప్రాణులకు ఎటువంటి కష్టం రాకుండా విషాన్ని దుఃఖాన్ని హరించినటువంటి హరుడివి, గర్వంతో కూడినటువంటి రాక్షసులను సంహరించిన ప్రతాపశాలిగా, అందమైన అష్టమి నాటి అర్ధచంద్రుణ్ణి శిరస్సున ధరించిన వాడు ఆయన, ఆమె కూడా అలాంటిదే. అందుకనే ఆమె చంద్రార్ధకృత శేఖర అని ఆయనంటే ఆమె అర్ధచంద్రుణ్ణి తన అలవోకగా కిరీటం మీద ధరించి కనబడుతుంది. కాబట్టే అంబతో కూడి ఎప్పుడూ నీవు నా హృదయంలో నివసించవా మహాప్రభో మల్లికార్జున మహాదేవా అని భక్తులందరూ కూడా అనేక విధమైనటువంటి కళారూపాలతో అదిగో సేవిస్తూ ఉన్నారు. సేవిస్తూ ఉంటే అయ్యా అమ్మ ఎంతో అందంగా వారి మధ్య కదులుతూ ఉన్నాడు. అన్ని వైపులా చీకట్లు వ్యాప్తి చెందినట్లున్నా అందమైనటువంటి దీపపు కాంతిలాగా, దీపపు కళికలాగా వెలిగేటువంటి శ్రేష్టమైన హంసవాహనం మధ్యలో మెరుస్తుండగా, పైన ఛత్రం అయ్యవారి యొక్క అధికారాన్ని సూచిస్తూ ఉండగా, ముందు వైపున అనేక విధాలైనటువంటి నాద విశేషాలతో సమస్త భక్తులు తమ కళాస్వరూపాలను వీరభద్రాది అవతార విశేషాలతో చక్కగా వారిని సేవిస్తూ ఉండగా, అదిగో అమ్మ కడగంటి చూపులతో తన సంతానాన్నంతా కూడా చక్కగా చూస్తూ ఇక్కడ అనుగ్రహిస్తుండగా, శ్రేష్టమైనటువంటి విద్యుద్దీప కాంతులతో ఏర్పడిన ప్రతిబింబం పరమేశ్వరుడు, పరమేశ్వరి యొక్క దివ్య వైభవం అదిగో ఇక్కడ కనబడుతుండగా వస్తున్నారు. అమ్మా రవి సుధాకర వన్హిలోచన
రత్నకుండల భూషిణి ప్రవిమలంబుగ మమ్ము నేలిన భక్తజన చింతామణి అవనిజనులకు కొంగు బంగారైన దైవ శిఖామణి శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా అంటూ అనేక విధాలుగా ఇక్కడ భక్తులు ప్రార్థిస్తుండగా అదిగో విహంగ వీక్షణం ఆకాశం పైనుంచి మనకు అన్ని విశేషాలు కూడా అలవోకగా శ్రీశైల టీవీ ద్వారా చక్కగా మనకు ప్రత్యక్షమవుతూ ఉండగా అమ్మా కలియుగంబున మానవులకును కల్పతరువై ఉండవా వెలయగును శ్రీ శిఖరమందున విభవమై విలసిల్లవా ఆలసింపగ భక్త పరులకు అష్ట సంపదలీయవా జిలుగు కుంకుమ కాంతి రేఖల శ్రీగిరి భ్రమరాంబికా అంటూ భక్తులు అమ్మా అందమైనటువంటి నీ కుంకుమ రేఖా కిరణ విశేషాలతో మాకు కళ్యాణాలను శుభాలను అందివ్వవమ్మా అంటూ ప్రార్థిస్తుండగా అదిగో అందమైనటువంటి ఆ స్వర్ణరేఖా కాంతుల యొక్క ప్రవాహం సాగిపోతూ ఉండగా వాటి మధ్యలో హంసవాహనం చక్కగా కదులుతోంది. అటువంటి హంసవాహనారూఢుడైనటువంటి ఆ మల్లికార్జున మహాస్వామిని అలాగే భ్రమరాంబికాదేవిని అదిగో అన్ని విధాలుగా సేవిస్తూ ఉన్నారు భక్తులందరూ కూడా. దర్శిద్దాం, స్మరిద్దాం, నోరారా సాంబశివాని కీర్తిస్తాం. ఓం నమః శివాయ. అమ్మవారి యొక్క దివ్య స్వరూపాన్ని మనం గమనిస్తున్నామంతా కూడాను. ఈ మహాదేవి చూడండి, రుద్రాక్షలు ధరించినటువంటిది, విశేషాలంకారంతో కనిపిస్తున్నటువంటి ఈ మహామాత యొక్క మంగళ దర్శనం మనకు చక్కటి ఆనందాన్ని ప్రసాదించుగాక అని మనమంతా కూడా కోరుకుందాం. ప్రస్తుతం మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో కూడా హంసవాహన సేవను మనం దర్శించేటువంటి వైనం. ఈ హంస పరమహంసలకు సంకేతం. చూడండి ఎంతమంది జనము. ఆ పక్క నేల ఎక్కడా కనపట్టలేదండి. రక్షక వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వాహనములు తప్పితే ఎక్కడా నేల కనిపించడల్లా. శివయ్య తిరునాలకు విచ్చేసినటువంటి మహాభక్తులంతా కూడా నేలను కమ్మేశారు. ఇక్కడంతా స్వామి మటుకు చక్కటి విద్యుత్ దీపముల యొక్క వెలుగులతో, ఛత్రలాంఛనములతో, విద్యుత్ దీపముల యొక్క దివ్య కాంతులతో మనకు కమనీయంగా కనిపించేటువంటి చక్కటి వైనమంతా కూడా. నమశివాభ్యాం కలినాశనాభ్యాం కంకాళ కళ్యాణ వపుర్థరాభ్యాం కైలాసశైలస్థిత దేవతాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం. కలినాశనాభ్యాం అని చెప్పి అంటున్నారు. కలిలో ఉండేటువంటి దోషాలు నశింపచేసేటువంటి వాడు అయ్య శివయ్య. అటువంటి శివయ్య తిరునాలకు వచ్చి ఇక్కడ మనం ప్రార్థిస్తే, నడిచి వస్తే, పాదసేవ చేస్తే, పాదాలతో చక్కగా నడిచి వస్తే, స్వామి యొక్క ఇరుముడి ధరించి మనం చక్కటి నామాలు పలుకుతూ ఇక్కడికి వస్తే ఆ స్వామి యొక్క దివ్యానుగ్రహం మనకు లభిస్తుంది. అదుగో చూడండి, నిదానంగా కదులుతున్నటువంటి వాహనం, చుట్టుపక్కల విచ్చేసినటువంటి భక్తాదులు, ముందు మేళతాళములు, అదేవిధంగా భాజా భజంత్రీలు, వేషధారణలతో కదులుతున్నటువంటి ఈ వాహన ప్రభను మనమంతా కూడా దర్శిస్తున్నాం. ఈరోజు హంసవాహన సేవ. మరి ఈ హంసను గురించి ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా తక్కువే అని చెప్పి అంటారు. అటువంటి దివ్యమైనటువంటిది హంస అని చెప్పి అంటారు. అందుకే శైవ సాంప్రదాయాల్లో హంసవాహనం జ్ఞానానికి, నిర్మలత్వానికి మరియు మోక్షానికి ప్రతీక అంటాడు. పరమశివుడు హంసవాహనంపై దర్శనమివ్వడం వెనుక అద్భుతమైనటువంటి అంతరార్థాలు ఒక్కసారి గోచరిస్తాయి. శైవ ఆగమాల ప్రకారం ముఖ్యంగా కారణాగమం మరియు కామితాగమం, శైవాగమాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రతి వాహనానికి ఒక తత్వం ఉంటుంది. హంసను జ్ఞానస్వరూపంగా పిలుస్తారు. హంస జ్ఞానానికి ప్రతీక. అహం బ్రహ్మాస్మి
హంస అనే పదంలో హం అంటే శివుడు, స అంటే శక్తి, జీవాత్మ, పరమాత్మ జీవాత్మ. ఈ రెండిటి కలయికే బ్రహ్మజ్ఞానం. శైవాగమాల ప్రకారం శివుడు హంసవాహనంపై విహరించటం అంటే ఆయన పరమజ్ఞానానికి అధిపతి అనేటువంటి అర్థాన్ని తెలుసుకోవాలి. ఇక క్షీరనారాయణ్యం గురించి మనం విన్నాం. ఇక పురాణాలలో హంసవాహనం, పురాణాల ప్రకారం హంస కేవలం బ్రహ్మదేవుని యొక్క వాహనం కాదు, శివుని యొక్క ప్రశాంత రూపానికి చిహ్నం కూడా. ఇక శివుని ఆద్యంతాలు కనుగొనటానికి బ్రహ్మ హంస రూపంలో వెళ్ళాడు. కానీ నిజమైన హంసవాహనం నిర్మలమైన బుద్ధి ఉన్నప్పుడే శివతత్వాన్ని గ్రహించవలని పురాణాలు ఘోషిస్తున్నాయి. శైవ పురాణాలలో ప్రాణాయామం గురించి వివరిస్తూ మనం పీల్చే శ్వాస హంసమంత్రం సోహం అని, అది శ్వాసకు అధిపతి అని శివుడు పేర్కొన్నాడు. తెలుగు కవులు హంసవాహన సేవను అత్యంత రమణీయంగా వర్ణించారు అంటల్లో ఎటువంటి సందేహం కూడా లేదు. ఒకసారి తెలుగులో సుప్రసిద్ధ కవి అయినటువంటి శ్రీనాథుడు శివరాత్రి మహాత్మ్యం మరియు కాశీకంఠం శ్రీనాథుని యొక్క శివవైభవాన్ని వర్ణిస్తూ హంస వంటి స్వచ్ఛమైన మనస్సు గల భక్తుల హృదయాలలో శివుడు కొలువై ఉంటాడు అని పేర్కొన్నాడు. ఇక పాల్కురికి సోమనాథుడు తన రచనల్లో శివగణాల ఉత్సవాలను వర్ణిస్తూ హంసవాహనం పైన ఉన్న శివుని దర్శనం సర్వ పాపహరం అని చెప్పి అన్నాడు. ఇక నవలలు, నాటకాలు. ఆధునిక తెలుగు సాహిత్యంలో మల్లాది రామకృష్ణ శాస్త్రి వారు రచయితలు తమ యొక్క కథల్లో దేవాలయ ఉత్సవాల వర్ణన చేసేటప్పుడు హంసవాహన యొక్క ప్రశాంతతను, ఆ సమయంలో భక్తులు పొందే మానసిక ప్రశాంతిని అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు. ఇక హంసవాహనం మనకిచ్చే గొప్ప సందేశం ఏమిటంటే విచక్షణ. లోకంలోని చెడును వదిలి మంచిని స్వీకరించే గుణమే హంస. శివుడు ఉగ్రరూపంలో కాకుండా అత్యంత ప్రశాంతమైన ముఖవర్చస్సుతో హంసవాహనం పైన దర్శనమిస్తాడు. ఇది భక్తులకు అభయాన్నిస్తుంది. సరస్వతి శివతత్వం. హంస సరస్వతికి కూడా వాహనం. అంటే విద్య, జ్ఞానం మరియు దైవత్వం ఒకటేనని ఈ హంస సేవ మనకు నిరూపిస్తుంది. ఇక పరమశివుడు శైవక్షేత్రాల్లో బ్రహ్మోత్సవ సమయాల్లో 2వ లేదా 3వ రోజున శివుడు హంసవాహనం పైన దర్శనమిస్తాడు. ఈరోజు 3వ రోజు 2వ వాహనం. దీని వెనుక తాత్విక పరమార్థం ఉందండి. పురాణాల ప్రకారం లింగోద్భవ కాలంలో శివుని యొక్క శిఖరాన్ని చూడటానికి బ్రహ్మ హంసరూపం ధరించి పైకి వెళ్ళాడు. కానీ శివుని యొక్క అనంతతత్వాన్ని కనుగలేక విఫలమవుతాడు. దీని ద్వారా శివుడు చెప్పే సందేశం ఏమిటంటే జ్ఞానానికి ప్రతీక అయినటువంటి హంస కూడా అహంకారంతో ఉంటే దైవాన్ని చేరుకోలేదు. కేవలం నిగర్భమైన భక్తితో మాత్రమే పరమాశ్వరుని యొక్క దివ్యతత్వాన్ని చూస్తాము అనేటువంటి భావన కలిగిస్తుంది. ఇక యోగశాస్త్రం పరిశీలిస్తే శివుడు హంసస్వరూపుడుగా ప్రఖ్యం. మన శ్వాసక్రియలలో కూడా ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాస శబ్దాలు సోహం అనేటువంటి భావంతో కూడా ఉంటాయి. ఇక అజపా గాయత్రి అంటారు. ప్రతి మనిషిలోనూ శివుడు శ్వాస రూపంలో హంసగా ఉన్నాడని, అందుకే ఆయన హంసవాహనం అధిరోహిస్తాడని యోగ సాహిత్యం వివరిస్తుంది. ఇక మనం పెద్దన, శ్రీనాథుడు వంటి కవులు శివుని యొక్క నిర్మలతత్వాన్ని హంసతో పోల్చారు. శారద నీరదవర్ణుడు, శరత్కాల మేఘంలా తెల్లైనటువంటి వాడు శివుడు శ్వేతహంసవై ఊరేగటం అంటే స్వచ్ఛతకు స్వచ్ఛతోడవ్వటమే. ఇక ఆగమంలోకి వెళితే హంస వాహనారూఢుడు విద్యామయేశ్వరుడు అంటే హంస వాహనాన్ని అధిరోహించిన ఈశ్వరుడు సకల విద్యలకు జ్ఞానానికి మూలపురుషుడు. అదే మనం చూస్తున్నాం. చూడండి, విద్యార్థులకు చదువు బాగా రావాలని ఈ హంసవాహనం కాస్త మనం సూచిస్తుంది. పిల్లలు బాగా చదువుకోవాలి అంటే ఈ హంసవాహనాన్ని చూడాలి. మంద గమనంతో చక్కగా వస్తున్నటువంటి హంసవాహన ప్రభను చూస్తున్నటువంటి భక్తాదులు అమోఘమైనటువంటి శివనామములు చేస్తూ మైమరచినటువంటి వాళ్ళై చక్కగా స్వామి వెంటే తిరుగుతూ, స్వామి మా పాపభంజనం కావాలి, నీ క్షేత్రానికి వచ్చాం కాబట్టి మేము తరించాలి అనేటువంటి భావనతో మొక్కుతున్నటువంటి వైనాన్ని చూస్తున్నాం. ఇక సామాజిక ప్రత్యేకము ఏమిటయ్యా అంటే లోకంలో మంచి చెడు రెండు కలిసి ఉంటాయి.
ఒక భక్తుడు హంసలాగా కేవలం మంచిని మాత్రమే స్వీకరించి చెడును విసర్జించాలి అని శివుడు ఈ వాహనం ద్వారా సామాజిక హితబోధ చేస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా విద్యార్థులు, మేధావులు శివుని యొక్క హంససేవను దర్శించుకోవటం వల్ల బుద్ధి వికాసం కలుగుతుంది అని మనకు నమ్మకం. ఎందుకంటే శివుడు పరమశాంత స్వరూపుడు. ఉగ్రత్వం ఎప్పుడో ఉంటుంది. దుర్మార్గుల ఎగ్గల ఉద్గత్వం సన్మార్గుల ఏట పరమతత్వంగా భాషింపబడేటువంటి ఈ వాహనం మనకు కాస్త స్వచ్ఛతను ప్రదర్శిస్తుంది. మనని చక్కగా ఉండమంటుంది, జ్ఞానశుద్ధి కలిగి జీవించమంటుంది. హంసలాగా తెల్లని జ్ఞానాన్ని పొందాలి అని సూచించేటువంటి ఈ తత్వమంతా కూడా హంసలోనే ఉంది. కాబట్టి ఈ హంసవాహనం ద్వారా మనం నేర్చుకునేటువంటి గుణపాఠములు ఇవన్నీ కూడా. అందుకే ఉత్సవే దర్శనం పుణ్యం. పరమాత్మను ఉత్సవంలోనే చూడాలి. బ్రహ్మోత్సవాలలో చూస్తే కానీ పరమాత్మ యొక్క విశిష్ట జ్ఞానం, విశిష్టమైనటువంటి అలంకారం, విశిష్ట తత్వం మనకందరికీ కూడా బోధపడతాయి. ఎంతో కష్టపడి ఇరుముడి నెట్టి మీద కట్టుకొని వచ్చినటువంటి యాత్రికులంతా స్వామిని చూడాలి అనేటువంటి తపన కలిగినటువంటి వాళ్ళై ఇక్కడే ఉండి ఓం నమః శివాయ అనేటువంటి మంత్రాన్ని మనసుకు పట్టించినటువంటి వాళ్ళై ఈ స్వామిని దర్శించగలుగుతారు. చూడండి, ఈ శివరాత్రి పర్వదినాలలో మనం ఏం చేసినప్పటికీ కూడా పుణ్యం భవేత్. ఒక్కసారి స్వామి యొక్క శిఖరం చూడండి, స్వామి యొక్క గోపురం చూడండి, స్వామి యొక్క ధ్వజస్తంభం చూడండి. ఆధ్యాత్మికత వెల్లి విరుస్తున్నటువంటి ఈ శైల మహాక్షేత్రంలో వీటన్నిటినీ కూడా చూసి మనమంతా కూడా తరిద్దాం. ఓం నమః శివాయ సాంబాయ. ఇలా కైలాసంగా కీర్తింపబడుతున్న శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో 3వ రోజైన ఈనాటి సాయంత్రం స్వామివారు హంసవాహన సేవ గ్రామోత్సవంలో అందరికీ దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. భారతీయ ఆధ్యాత్మిక చింతనలో హంసను జ్ఞానానికి ప్రతీకగా భావించడం జరుగుతోంది. ఆధ్యాత్మిక దృష్టితో పరిశీలిస్తే హంసస్తు పరమేశ్వర అంటారు. అంటే పరమేశ్వరుడు హంసస్వరూపుడు. హంస సూర్య అంటారు. సూర్యునికి హంస అని పేరు. విష్ణువుకు, శివుడికి హంసుడని పేర్లు. వేదాల్లో హంస గాయత్రి మంత్రం ప్రసిద్ధి చెందింది. పరమహంస, హంస ఉపనిషత్తులు కూడా ఉన్నాయి. వేదాలలో అత్యున్నత స్థాయికి చేరిన వారిని సన్యాసుల పేర్ల చివర సరస్వతి అని చెప్తారు. అంతేకాకుండా పీఠాధిపతులను పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అని పిలుస్తారు. ఇక హంస గాయత్రి మంత్రం అనేది చాలా ప్రసిద్ధమైన మంత్రం. ఓం పరమహంసాయ విద్మహే మహాహంసాయ ధీమహి తన్నో హంస ప్రచోదయాత్ అంటూ హంస గాయత్రిని ఉచ్చరించడం మన సాంప్రదాయం. ఇక హంస విశేషాలు చెప్పుకుంటూ ఉంటే హంస అనే పదం అనేక నిత్య జీవితంలోని విషయాల్లో కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉండడం హంసకున్నటువంటి ప్రాధాన్యతకు నిదర్శనంగా చెప్పవచ్చు. అందమైన మహిళల నడకను హంస నడకతో పోలుస్తారు. అందంగా హోయలుగా నడిచే మహిళల నడకను హంస నడక అని పిలుస్తూ ఉంటారు. ఆ విధంగా నడిచే వారిని హంసయాన అని కూడా పిలవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. క్షత్రియ జాతుల్లో హంసకాయ అనే జాతి ఒకటి ఉంది. పర్వతాలలో ఒకదానికి హంసకూటం అని పేరు. కుమారస్వామి సైనికుల్లో హంసజుడు, హంసవక్త్రుడు అనేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఒక దేశం పేరు హంసపదం. తీర్థాలలో హంస ప్రపతనం ఉంది. అభినయ విశేషం హంసపక్షకం, పానీయ విశేషం హంసోదకం. ఆలోకనాలలో సింహావలోకనం అని ఉన్నట్లుగానే హంసావలోహనము అనేది కూడా ఉంది. ఇంపైన నాదాలలో హంసనాదం ఒకటిగా చెప్తారు. అంతేకాకుండా మనకు ఒక సామెత కూడా ఉంది. అదేమిటంటే ఆదిలోనే హంసపాదు అంటారు. దానికి కారణమేమి అని కాస్త లోతుగా పరిశీలించినట్లయితే హంస పాదం ఏ విధంగా ఉంటుందంటే మన ఆంగ్ల అక్షరాలలో వి అనే అక్షరాన్ని తిరగదిప్పి రాస్తే ఏ రకంగా అయితే ఉంటుందో ఆ రకంగా ఉంటుంది.
సాధారణంగా మనం వ్రాసేటప్పుడు ఏదైనా మర్చిపోతే వ్రాయడం పూర్తి అయిన తర్వాత మళ్ళీ చదివినప్పుడు అరే ఫలానా చోట ఫలానా పదం మరచిపోయామే అని అనుకుంటే ఆ గుర్తును పెడతాం, అంటే హంసపాదు యొక్క గుర్తును పెడతాం. అందుకే హంసపాదు అనేది ఏర్పడింది. ఆ వాక్యం మొదట్లోనే ఇటువంటిది జరిగినట్లయితే ఆదిలోనే హంసపాదు అని అంటాం. ఈ రకంగా హంస అనే పదం మన నిత్య జీవితంలో భాగమై విరాజిల్లుతూ ఉంది. అందుకే ఆ హంస జ్ఞానానికి స్వరూపంగా భాషిస్తూ ఉంది. అలాగే ఈరోజు పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఆ జ్ఞానానికి ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి హంస వాహనాన్ని అధిరోహిస్తూ జ్ఞాన వీచికలను భక్తుల మీద ప్రసరింపజేస్తూ మనందరకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే గంగాధర మండపం నుంచి మొదలై ఆ రథవీధిలో ముందుకు సాగుతూ ఉత్సవమూర్తులు నంది మండపం వద్దకు చేరుకొని ఆ నంది మండపం దగ్గర హారతులను అందుకొని తిరిగి గంగాధర మండపానికి తిరిగి వెళుతూ ఉన్నటువంటి సందర్భం ఇక్కడ శ్రీశైల క్షేత్రంలో ఆవిష్కృతమవుతూ ఉంది. స్వామివారు అమ్మవారు హంస వాహనారూఢులై ముందుకు సాగుతూ మందగమనంతో మనకు దర్శనమిస్తూ ఉన్నారు. యోగులు తపంలో మునిగి ఉండేవారు తమ కమండలంలో ఉన్న పవిత్ర జలాన్ని మంత్రసహితంగా అభిషేకిస్తే అపురూపమైనటువంటి ఫలితం వస్తుందని చెప్తారు. ఆ జలాన్ని హంస జలము అని కూడా పిలవడం విశేషం. అంతేకాకుండా హంస పక్షులు భూలోకంలో ఉన్నాయని నమ్ముతాం. బాతు జాతి నీటి పక్షులు కొన్ని హంసలుగా చలామణిలో ఉన్నాయి, కానీ మన పురాణ ఇతిహాసాల్లోనూ ప్రబంధాల్లోనూ రాజహంసలు ఉన్నాయి అని చెప్పబడింది. ఇక్కడ తామర తూళ్ళు తింటూ విహరిస్తూ ఉంటాయని, ప్రచండమైన వేగంతో ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉంటాయని కవులు వర్ణించారు. ఆ పక్షి ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ రెక్కలు ఏ రకంగా అయితే ఎగురుతూ ఉంటాయో ఈరోజు ఆ స్వామివారికి సమర్పించినటువంటి ఛత్రం కూడా అలాగే ఆ వేలాడుతూ ఉన్నటువంటి ఆ దారపు తీగలన్నీ కూడా ఎగురుతూ హంస రెక్కలను గుర్తు చేస్తూ మనకు దివ్యంగా భవ్యంగా దర్శనమిస్తూ ఉంటే స్వామివారు అమ్మవారు హంస వాహనారూఢులై ముందుకు సాగుతూ ఉన్నారు. అటువంటి హంస వాహనాన్ని అధిరోహించినటువంటి స్వామివార్లను అమ్మవార్లను దర్శించడం వల్ల విద్యార్థులకు చదువు బాగా వస్తుందని శాస్త్రాలు చెప్తూ ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఏకాగ్రత కలుగుతుందని కూడా చెప్పబడుతూ ఉంది. వీటన్నింటికి మించి ఎప్పుడైతే విజ్ఞానవంతులు అవుతారో ఆ విజ్ఞానం మనశ్శాంతికి కారణమవుతుంది. కనుక హంసవాహన సేవను దర్శించడం వల్ల భక్తుల సమస్యలకు పరిష్కారం లభించి విజ్ఞానం లభించి మానసిక ప్రశాంతత చేకూరుతుందని చెప్పబడుతూ ఉంది. కావున ఈరోజు ఈ హంసవాహన సేవను దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి భక్తులందరికీ కూడా మానసిక ప్రశాంతతను ఆ పరమశివుడు ప్రసాదించాలని కోరుకుందాం. ఓం నమః శివాయ. ఓం శ్రీ మాత్రే నమో నమః. వాగీశ విష్ణు సురసేవిత పాదపీఠా శ్రీభ్రామరీ హృదయలోల దయాంబురాసే శ్రీమల్లికార్జున సదాశివ చంద్రచూడా శ్రీశైలవాస మమ దేహి కరావలంబం. ప్రభో మల్లికార్జున మహాదేవ, సమస్తమైనటువంటి దేవతలు బ్రహ్మదేవుడిని ముందు ఉంచుకొని విష్ణువు మొదలైనటువంటి అందరి చేత కూడా సేవించబడేటువంటి అందమైన పాదపీఠం కలిగినటువంటి వాడివై భ్రామరీదేవిగా భ్రామరీమాత హృదయాల్లో ప్రకాశిస్తున్నటువంటి దివ్యస్వరూప మల్లికార్జున మహాదేవ సదాశివ, చంద్రచూడుగా ఎంతో సుప్రసిద్ధమైన ఆ చంద్రకిరణాలతో చల్లగా మా హృదయాలలో ఉండేటువంటి దోషాలను దూరం చేస్తూ అనుగ్రహిస్తున్నటువంటి శ్రీశైల ప్రభో
మల్లికార్జున మహాస్వామి, మీ అందమైన హస్తపద్మాన్ని మాకు ఆలంబనగా ఇవ్వమని భక్తులందరూ కూడా ఇక్కడ ప్రార్థిస్తుండగా, అదిగో రాజసంగా కదిలి వస్తున్నటువంటి ఆ దంపతులు ఇరువురికి కూడా ముందర రాజోచితమైన ఉపచారాలను చేస్తూ చక్కగా కళాస్వరూపాలతో వారిని ఆహ్వానిస్తూ ముందుకు సాగుతూ, వెనక వైపు నుంచి అత్యద్భుతమైనటువంటి ఆయన చరిత్ర విశేషాలను సూచించేటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఉపచార విశేషాలతో అనుసరిస్తూ వారు ఇక్కడ ఆ రథవీధిలో కదులుతూ ఉన్నారు. ఈనాడు మనం చూస్తున్నాం, అద్భుతమైన హంసవాహనం మీద కనబడుతున్నారు. వాహనం మీద వచ్చినటువంటి ఆ రథచోదకుడికి రథానికి విలువ అన్నట్లు ఇక్కడ హంసకు ఈనాడు గొప్ప విలువ. హంస హంసే తియో బ్రూయాత్ హంసో నామ సదాశివ అంటుంది చక్కగా శృతి. హంస అనేటువంటి 2 అక్షరాలకు సదాశివుడనే పేరు. అదే ఇక్కడ చెబుతుంది. హంస హంసే తియో బ్రూయాత్ హంసో నామ సదాశివ. నిరంతరం ఆనందరస ప్రవాహంలో ఓలలాడేటువంటి దివ్యస్వరూపంతో ప్రకాశించేటువంటి పరమాత్మకే హంస అని పేరు. అయితే ఈ హంస ఎక్కడుంది? మనం అనుకుంటాం, అద్భుతమైనటువంటి ఈ దృశ్యాలను మనం చూస్తున్నాం. విహంగ వీక్షణం ద్వారా సమస్తమైనటువంటి భౌతిక దృశ్యాలను చూస్తున్నాం. ఒక్కసారి వెనక్కు అడుగు వెనక్కు శివుడు ప్రతి ఒక్క శరీరంలోనూ ఉన్నాడు. ఇది యోగ శాస్త్రం చెబుతుంది. కాబట్టి బయట మనం చూసేటువంటి హంసవాహనం కేవలం అక్కడ మాత్రమే కాదు, ఇక్కడ కూడా ఉంది. అందుకనే ఇక్కడ హంస హంసేతియో బ్రూయాత్ హంసో రామ సదాశివ. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మనం దాన్ని సమీక్ష చేస్తే యోగ శాస్త్రాన్ని చెబుతుంది. మనం ఊపిరి పీలుస్తూ వదులుతూ ఉండేటప్పుడు హంస అనేటువంటి ఈ 2 అక్షరాల పదానికి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసం అని పేరు. మనం జాగ్రత్తగా యోగ శాస్త్రాన్ని పాటిస్తూ దానితో యోగ జీవనం గడిపే వారికి తెలుస్తుంది. 1 నిమిషానికి 15 మార్లు ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలతో మన జీవనం సాగుతోంది. ఊపిరి పీల్చడం వదలడం, అలాగే దాన్ని బయటికి ఊపిరి వదలడాన్ని నిశ్వాసం అంటాం, లోపలికి తీసుకోవడాన్ని ఉచ్ఛ్వాసం అంటాం. ఇవి 2 కలిపి 1 నిమిషానికి 15 సంఖ్య కలుగుతుంది. అంటే దీనికి సెకండుకు. అలాగే ఇక్కడ 60 నిమిషాలు అంటే 1 నిమిషానికి 15 మార్లు, 60 నిమిషాలకు 15, 60లు 900 మార్లు. అంటే 1 గంటకు 900 మార్లు మనం ఊపిరి పీలుస్తూ వదులుతున్నాం. అంటే దీన్నే యోగ భాషలో 900 హంసలు గడిచింది అంటారు వాళ్ళు. హంస అనేటువంటి పదం ప్రాణానికి ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలకు సంకేతం. ఇలా 24 గంటలు, 24 ఇంటూ 900, 21,600 మార్లు సంఖ్య సాగుతుంది. ఈ 21,600 మార్ల సంఖ్యను ఇన్ని ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాలతో కూడిన హంస. అంటే ఏ విధమైన మంత్రం చెప్పకపోయినా, ఏమి చెయ్యకపోయినా ప్రతి ఒక్క ప్రాణి 21,600 మార్లు ఊపిరి పీలుస్తూ వదులుతున్నాడు. ఇన్ని హంసలు నడుస్తున్నాయని. ఇలా నడిచేటువంటి దాన్నే అజపా గాయత్రి అంటారు. ఇటువంటి అజపా గాయత్రి విశేషం నిరంతరం సాగుతోంది. ఇలా సాగుతూ ఉంటేనే శరీరం ఆరోగ్యంగా బలంగా తన జీవితాన్ని, అంటే హంసస్వరూపుడైనటువంటి శివుడు హృదయంలో ఉండి, అదిగో మనం చూస్తున్నాం ఏటికోళ్ళు, వాటిని చక్కగా తీసుకొని భక్తులు ఇక్కడ సుప్రసిద్ధమైనటువంటి తమ కళాస్వరూపాలను ఇక్కడ చూపిస్తూ అనేక విధాలైనటువంటి సంజ్ఞలతో, అనేక విధాలైన చిహ్నాలతో ఆ పరమేశ్వర కళా వైభవాన్ని ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉన్నారు. శరభ శరభ అశరభ శరభ అంటూ తళతళలాడేటువంటి కత్తుల యొక్క కాంతులు అన్ని వైపులా వెదజల్లబడుతుండగా అదే చెబుతారు, ఇరువైపుల డాల్ కత్తులు మెరియగా రాజు వెడల రవి తేజములరయగా అనేటువంటి మాటను మనం నాటకంలో అక్కడ వింటూ ఉంటున్నాం. ఇక్కడ రాజాధిరాజు, రాజరాజు, రాజశేఖరుడు అద్భుతమైనటువంటి రాజును, అంటే చంద్రుడిని తన యొక్క శిరస్సును ధరించినటువంటి రాజశేఖరుడు శ్రేష్టమైనటువంటి అదే పేరుతో అమ్మవారు. ఆయన రాజశేఖరుడైతే ఆమె రాజశేఖరి.
ఎందుకంటే ఇద్దరు చంద్రుణ్ణి ధరించారు. అందుకనే చూడాలంకృత శశికళాభ్యాం అని ఇద్దరిని కలిపి ఒకేసారి శంకర భగవత్పాదులు కీర్తిస్తారు. అటువంటి వారిద్దరు కూడా ఇక్కడ చంద్రకళలతో ప్రకాశిస్తూ ఆ చంద్రకాంతులు వెదజిమ్మేటువంటి ఆ వీరభద్రుని చేతిలో ఉన్నటువంటి ఖడ్గ కాంతులు అన్ని వైపులా ప్రకాశిస్తూ ఉండగా, కళాకారుల యొక్క బృందాలు అనుసరించి ముందుకు కదులుతుండగా ఇక్కడ వారిద్దరూ కదిలి ఇలా వస్తున్నారు. ఇప్పుడు ఈ విధంగా యోగశాస్త్ర విశేషాన్ని మనం అనుకుంటున్నాం. 21,600 మార్లు సాగేటువంటి ఆ పరమశివ వైభవం ఆ హంసస్వరూపంతో ప్రతిదినం ప్రతి జీవనంలో ప్రతి వారి జీవనంలో ఇక్కడ సాగుతోంది. అందుకనే అటువంటి ఆ పరమశివుడు మనకు తెలియకుండానే మన హృదయంలో ఉంటూ అజపా గాయత్రి అనేటువంటి ఆ గాయత్రి విశేషాన్ని జపం చెయ్యకుండానే సాగేటువంటి గాయత్రి అజపా గాయత్రి అని చెప్పబడుతుంది. ఇంతవరకు కూడా మనం పెద్దల ద్వారా పండితుల ద్వారా విన్నటువంటి ఆ విశేషాలను మనం చూసినప్పుడు అజపా గాయత్రి జపాన్ని ఆధారం చేసుకొని జీవన విధానాన్ని సాగించమని యోగశాస్త్రం చెబుతుంది. అటువంటి విశేషాలకు సంకేతంగా నిలిచిన హంసవాహన స్వరూపం మీద ఆ పరమశివుడు పరమశివ అని పేరుతో భ్రామరి ఇద్దరు కూడా ఇక్కడ వస్తూ ఇక్కడ సాగుతున్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి ఆ కళా స్వరూపాలకు ఆధారంగా తామే ఉన్నామని శివుడు శక్తిగా అర్ధనారీశ్వర స్వరూపంతో చెబుతూ ఆ హంసిగా వస్తున్న వారిద్దరు కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నారు, అనుగ్రహిస్తున్నారు. వారి యొక్క ఆశీపూర్వకమైన అనుగ్రహాన్ని అందుకోవడంలోనే మన జీవన సాఫల్యం చక్కగా ఉంటోంది. హర నమ పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర. పరమేశ్వరుని యొక్క లీలావిలాస వైభవం వాహనోత్సవాలలో మనం చూస్తున్నాం. బ్రహ్మోత్సవాలలో శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో జరుగుతున్నటువంటి విశేషమైనటువంటి వాహనాలని మనం కనులారా చక్కగా చూడగలుగుతున్నాం. ఇక్కడికి రాలేకపోయినటువంటి వాళ్ళు టీవీల ద్వారా వీక్షిస్తున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా చక్కటి దర్శనాన్ని ప్రసాదిస్తున్నాడు పరమశివుడంతా కూడా. నమశివాభ్యాం సరసోత్సవాభ్యాం నమస్కృతాభీష్టవరప్రదాభ్యాం నారాయణేనార్చిత పాదుకాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం. ఇప్పటి వరకు హంసవాహనంలో ఉండేటువంటి విశిష్టతను పలువురు పండితులు అత్యద్భుతంగా చక్కగా వివరించడం జరిగింది. అందుకే అంటారు ముందు నవవిధ భక్తి మార్గాల్లో శ్రవణం అంటారు, ముందు వినాలండి, వింటే గాని ఫలితం దక్కదు. అందుకే తెలుగులో సుమతీ శతకకారుడు కూడా వినదగునెవ్వరూ చెప్పినా అని చెప్పి అంటారు. కలికాల మహిమ చేత పెద్దవాళ్ల మాట వినం, చిన్నవాళ్ల మాట అసలే వినం. అదేవిధంగా మనకు పూజ్యులు గురువులు అనేటువంటి వాళ్ళ మాట వినకపోవటం వల్ల కలిదోషాల్లో మనం చిక్కుకుంటున్నాం. అదుగో త్రిఫల వృక్షం పక్కన నందీశ్వరుడు అనేకం. రేపు పాగాలంకరణ సమయాన ఈ పైన ఉండేటువంటి నందులకే చక్కగా వస్త్రం చుట్టడం జరిగింది. మాటి మాటికి విహంగ వీక్షణం. ఎందుకంటే శ్రీశైల మహాక్షేత్రాన్ని ఒక్కసారి దర్శించి వినతులు అర్పించడం కోసమే ఈ రకమైనటువంటి వీక్షణం మనకు కల్పిస్తున్నారంతా కూడా. అందుకే హంస నిత్య శక్తి కలిగినటువంటిది. ఎందుకంటే హంసస్తు పరమేశ్వర అన్నారు, ఇందాక చెప్పుకున్నామంతా కూడా. సాహిత్యంలో హంస శబ్ది సంబంధి పదజాలం అనేకంగా ఉంటాయి. గాయకులు పాడేటువంటి వాతాపి గణపతిం భజే అనేటువంటి కీర్తన హంసధ్వని రాగంలో ఉంటుంది. రాజులు రాణులు సంపన్నులు తమ సౌధాలలో హాయిగా నిదురించేది హంసతూలిక తల్పంలో. రంగస్థలంలో అభినయం చేస్తూ నాట్యం చేసే నటి కాలికి కట్టుకునేటువంటి ఆభరణానికి హంసకం అని పేరు. అందంగా హొయలుగా నడిచే స్త్రీల నడకకు హంస నడక, ఆమెను హంసయాన అని చెప్పి అంటుంటారు. అటువంటి దివ్యమైనటువంటి చక్కటి మార్గములో సంచరిస్తున్నటువంటి ఆ పరమేశ్వరుని యొక్క లీలావిలాసం చెబుతున్నాం.
ఇంతే కాదండి, క్షత్రియ జాతుల్లో హంసకాయ కూడా ఒకటి అని మనమంతా కూడా విన్నాం. ఇంకా మనం ఒక్కసారి పరిశీలిస్తే పంచప్రాణాల సమిధులతో కూడుకట్టుకుని మేలుకొలుపులు పాడే జలకుక్కుటం అన్నారు హంసన్. బేత్రహస్తుల బరాబరుల మధ్య తిరుదండలను మోస్తున్నటువంటి వాహకుల మీద, పల్లకి పూలతీగల మీద తూగాడే వగల బల్లంకి అని చెప్పి అన్నారు ఈ హంసన్. వేగువ లోకంలో పూజించే భరద్వాజం అన్నారు. పాపపంకిలాల్ని ప్రక్షాళించే మేఘమల్హరి రాగరాగిణి అన్నారు. అంధకార బంధుర హృదయ కుహరాల్ని వెలిగించే దీపకరాగం ఈ హంస అన్నారు. మూర్తామూర్త నిత్యాతృప్త మునిమానక హంసిక అంటూ లలితాదేవిని కూడా స్తుతించారు. ఋషులు అనేక రకాలుగా ఈ హంస యొక్క వైభవాన్ని మనకంతా తెలియపరిచారు. ఇంకో గొప్ప విశేషం ఏమిటంటే, కృష్ణా జిల్లాలో హంసలదీవి అనేటువంటి ఒక పవిత్రమైనటువంటి క్షేత్రము. కృష్ణానది సముద్రంలో కలిసేటువంటి సంగమస్థానం. దానికి హంసలదీవి. గంగానది తన యొక్క పాపాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి పాపభాగం చేత కాకిలాగా మారి, అది కాస్త బాధపడుతూ పరమాత్ముణ్ణి అడిగితే, ఎక్కడ నువ్వు ఎగురుకుంటూ వెళ్ళి నీళ్లలో స్నానం చేస్తే హంసగా మారిపోతావో అది హంసలదీవిగా మారుతుంది, నీ పాపం పోతుంది అని చెప్పారుట. అందువల్ల హంసలదీవి పుణ్యక్షేత్రంలో మాఘమాస పౌర్ణమి నాడు మహామాహి అని చెప్పంటుంటారు. ఆ సమయంలో వేణుగోపాలస్వామి వారి యొక్క దివ్య కళ్యాణ ప్రభను మనమంతా దర్శిస్తాం. అందువల్ల హంస శబ్దానికి ఇన్ని ప్రత్యేకతలు మొత్తం కూడా ఉన్నాయి. ఆ సమయంలో సముద్ర స్నానానికి లక్షలాది జనమంతా కూడా విచ్చేస్తూ ఉంటారు. అందుకని హంసవర్ణం తెలుపు అండి. కనుక తాళ్లపాక కోవులో కూడా తెల్లని పులుగుపై తిరుగు మరిగినట్టి తెల్లని సతిపాలి దేవరి తండ్రి అని ప్రశంసించారు. చూడండి, విద్యుద్దీపముల యొక్క వెలుగుల మధ్య కదులుతున్నటువంటి ఆభరణముల మధ్య, రత్న కిరీటముల మధ్య, మణిమయ నూపురముల యొక్క మధ్య హంసకస్త విలాసంగా స్వామివారిని మోస్తున్నటువంటి వంద్యం. భగవంతుణ్ణి హంసగా భావించి అండపిండాది గుడ్లు పెడుతుందని గుదికొన్న బ్రహ్మాండాల గుడ్లు పెట్టే హంస అన్నాడు అన్నమార్యుడు. దిబ్బలు పెట్టుతూ తేలినిదివో ఉబ్బునీటిపై ఒక హంస, అనువున కమల విహారము నెలవై వనడి ఉన్నది ఒక హంస, మనియడి జీవుల మానస సరసుల ఉనికినున్నది ఒక హంస, పాలు నీరు వేర్పరిచి పాలలో ఓలలాడిదే ఒక హంస అని చెప్పి అన్నమయ్య కీర్తన మనకు చక్కగా కనిపిస్తుంది. ఈ విధంగా అనేకమైనటువంటి నామధేయములు కలిగినటువంటి జ్ఞానప్రదాతగా, భగవంతుని యొక్క దివ్య అంశగా, పక్షిజాతిలో శ్రేష్టమైనటువంటి హంసవాహనం పైన ఊరేగుతున్నటువంటి పరమశివుని మనమంతా కూడా దర్శిస్తున్నాం. పగడపు ఛాయముక్కులతో, రమ్యమైన పాతయుగంతో, బంగారు రెక్కలతో, జిగు వెన్నెలల సోగవెన్నెలల చిమ్ము మేనులతో చక్కగా పరమాత్మను తనపైన పెట్టుకొని తన్ను మోస్తున్నటువంటి ఆ హంస నిజంగా ధన్యజీవిగా భావించవచ్చు. మాలిన్య జలాన్ని తొలగించి వర్ధకమైన క్షీరాన్ని ప్రసాదించేది హంస అంటారు. క్షీరం అపాలగోపాలకి బలవర్ధకం. హంసవాహనం దర్శించే బాలులకు విద్యాబుద్ధులు సుజ్ఞానం అలవడతాయి. యువతీ యువకులకు వయోజనితమైన వికారాలు అణిగి సత్వగుణం ప్రవృద్ధమవుతుంది. వృద్ధులకు ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన సంపత్తి అలవడుతుంది. కాబట్టే హంసవాహనం శ్రేష్టమయం అని చెప్పి అన్నారు. అందుకని వ్యాపారాదులు చేసుకునేటువంటి వాళ్లకు మంచి చెడు వేర్పాటు అవగతమవుతుంది. రాజకీయం వాళ్లకు తన వాళ్ళెవరో పరాయ వాళ్ళెవరో సుజ్ఞానం కలుగుతుంది. హంస శబ్దవాచ్యుడు సూర్యుడు కూడా అని చెప్పి అన్నారు. అందువల్ల రామాయణ ప్రస్తావనలో కూడా ఈ హంస శబ్దం ప్రయోగించబడింది. శ్రీమద్ రామాయణంలో సుందరకాండలో 5వ సర్గలో ఆకాశంలో ప్రకాశించే చంద్రుణ్ణి వర్ణిస్తూ వాల్మీకి మహర్షి కాస్త హంసో యథా రాజత పంజరస్థ అని కీర్తించాడు. వీరభద్రస్వామి దగ్గరకు వచ్చి స్వామికి పూజలు చేసేటువంటి వైరం క్షేత్రపాలకుడు అయిన శ్రీశైల దేవస్థానాన్ని కాపాడేటువంటి రక్షణ గావించేటువంటి మహానుభావుడు వీరభద్రుడు.
స్వామి యొక్క అవతారంగా కీర్తిస్తుంటాం. దక్షయజ్ఞంలో ఇతని యొక్క వైభవాన్ని మనమంతా కూడా చూశాం. శివుడు నిందించినటువంటి దక్షుణ్ణి కాస్త సర్వనాశం చేసినటువంటి వాడు అక్కడ పూజలందుకొని స్వామి వల్ల తిరిగి వస్తాడు. మరికొన్ని విశేషాల్ని మనమంతా కూడా విని స్వామి అమ్మవార్ల యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకుందాం. ఓం నమ శివాయ సంబాయ. ఓం నమ శివాయ. శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో హంసవాహన సేవలో ఉన్న స్వామివారు ఆలయ ప్రాంగణంలోని అక్క మహాదేవి అలంకార మండపంలో పూజలందుకొని ఆలయ ప్రాంగణం నుంచి బయలుదేరి ఆలయం వెలుపల రథం వీధిలో గంగాధర మండపం మొదలుకొని నంది మండపం వరకు వెళుతూ భక్తులను అనుగ్రహించి నంది మండపం నుంచి తిరిగి గంగాధర మండపానికి చేరుకొని బయలు వీరభద్ర స్వామి వారి దగ్గరికి చేరుకొని తిరిగి ఆలయానికి చేరుకుంటూ ఉన్న సందర్భంలో ఇక్కడ ఈ సేవా విశేషాలను మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారు అమ్మవారు కిరీటాలతో త్రిపుండ్రాలతో వివిధ ఆభరణాలను అలంకరించి విద్యుత్ దీప కాంతులతో దేదీప్యమానంగా వెలుగొందుతూ భక్తులందరినీ కూడా అనుగ్రహిస్తూ జ్ఞానపు వెలుగులను ప్రసాదిస్తూ ఉన్నారు. అటువంటి స్వామి ఇప్పుడే వీరభద్ర స్వామి వారి దగ్గర నీరాజనాలను అందుకొని తిరిగి బయలుదేరుతూ ఉన్న సందర్భాన్ని మనమంతా చూస్తూ ఉన్నాం. ప్రధాన ఆలయానికి ముందు భాగంలో గంగాధర మండపం నుండి దక్షిణం వైపు గల రహదారిలో ఉన్న ఒక మండపంలో తూర్పు ముఖంగా శ్రీ వీరభద్ర స్వామి వారు నెలకొని ఉన్నారు. ఈ స్వామి కొలువై ఉన్న మండపానికి ఎలాంటి పైకప్పు లేదు. ఎండ వానలు లెక్క చేయకుండా నిరంతరంగా స్వామి శ్రీశైల క్షేత్రానికి కాపలా కాస్తూ భక్తులను రక్షిస్తూ ఉంటాడని చెప్తారు. అందుకే ఈ స్వామిని కొందరు కావలి వీరభద్ర స్వామి అని కూడా అంటూ ఉంటారు. అటువంటి ఈ స్వామిని దర్శించినంత మాత్రాననే ఎంతటి క్లిష్టమైన సమస్యలైనప్పటికీ కూడా తొలగిపోతాయని, పరిష్కారం అవుతాయని, వ్యాధులు నశించి ఆయురారోగ్యాలు కలుగుతాయని చెప్పబడుతూ ఉంది. అటువంటి వీరభద్ర స్వామివారి దగ్గర పూజాధికాలను అందుకున్నటువంటి స్వామివారు తిరిగి ఆలయ ప్రాంగణానికి చేరుకుంటూ ఉన్న సందర్భంలో కళాకారులందరూ కూడా తమ కళలతో స్వామివారిని సేవిస్తూ ఉండగా స్వామివారు మందగమనంతో ముందుకు సాగుతూ ఉన్నటువంటి దృశ్యాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ హంసగానము అని అంటాం. హంసలనే పక్షులు భూలోకంలో ఉన్నాయని నమ్ముతున్నా ప్రస్తుతం మృగ్యమయ్యాయని శాస్త్రజ్ఞులు చెబుతూ ఉన్నా కవులు ఈ హంసలను గురించి ఎన్నో వర్ణించారు. ఇక్కడ హంస కాకీయోపాఖ్యానం అనే పిట్ట కథను శల్యుడు మనసు విరవడానికి కర్ణుడికి చెప్పినట్లుగా భారతంలో చెప్పబడింది. అంతేకాకుండా ఒక హంస రాయబారం నడిపి నలదమయంతుల వివాహానికి ముందే ప్రేమ పుట్టించింది. మరొకటి ప్రభావతి ప్రద్యుమ్నుల మధ్య గ్రంథం నడిపి బాణాసుర మరణానికి కూడా కారణమైంది. ఇన్నిన్ని పనులు చేసిన హంస ఎందుచేతనో కానీ సాధారణంగా పాడదట. పాడిందంటే అది చావు పాటే అంటారు. ఎందుకంటే అరటి వెదురు మొక్కలు పిలకేసిన తర్వాత చచ్చినట్లే, తుమ్మెదలు తేళ్ళు కని చచ్చినట్లే హంస పాడగానే హంస లేచిపోతుందని చెప్తారు. మన ఆత్మ అనే పదార్థ హంస రూపంలో పాడుకుంటూ పోయి పరమాత్మలో కలిసిపోతుందన్న విశ్వాసం ఉంది. అందుకే ప్రాణం పోయిందనడానికి హంస లేచిపోయిందనే ప్రయోగం పుట్టింది. హంస చేసే చిట్ట చివరి పని గానం కాబట్టి హంస గానం అంటే మరణం అనే అర్థాన్ని మన పెద్దలు చెప్పారు. ఇతర సమయాల్లో హంస కూస్తుందట, అంటే అరుస్తుందట. అది అనేక విధాలుగా ఆ పరవశించిపోతున్నటువంటి స్త్రీల గొంతు నుంచి వచ్చే ధ్వని మాదిరిగా ఉంటుందని చెప్తారు. ఆ ధ్వని లక్షణాలతో హంసధ్వని రాగం అనే రాగం కూడా ఉంది. కానీ గానం మటుకు చిట్ట చివర కన్ను మూసే సమయంలోనే వినిపిస్తుందని అంటారు. పెద్దాయన మొన్న హంసగానం చేశాడంటే దీర్ఘ నిద్రకు జారిపోయాడు అని అర్థం.
హంస చనిపోయే ముందు అద్భుతంగా గానం చేస్తుందని గ్రీకు పురాణాల్లో కూడా ఒక నానుడి ఉంది. అంతేకాకుండా స్వాన్ సాంగ్ అంటే అంత్యకాలంలో గానం చేసే గీతమని వాడుకలోకి వచ్చింది. షేక్స్పియర్ ఒథెల్లో నాటకంలో కూడా ఎమీలియా చేత ఆమె మరణించే ముందు ఇలా అనిపిస్తాడు: హంసనవుతాను నేను, పాటలోనే ప్రాణం విడుస్తాను అని ఆ షేక్స్పియర్ కూడా పేర్కొన్నారు. ఇక నలదమయంతుల కథ బాగా ప్రచారంలో ఉన్నటువంటి గాథ వాళ్ళిద్దరి వివాహానికి కూడా కారణమైనటువంటిది హంసే. అటువంటి హంస జాతికి చెందిన పక్షి జాతికి చెందిన హంసకు భారతీయ ధర్మం పరమోన్నత స్థితిని కట్టబెట్టింది. హంస నీటిలో విహరిస్తూ ఆహారాన్ని సేకరించుకునే క్రమంలో ఒక దగ్గర మునుగుతూ ఇంకో దగ్గర తేలుతూ ఉంటుందట. హంస మునిగి తేలే ప్రాంతాల్లో అది విహరించిన గుర్తుగా నీళ్లు కదిలిన ఆనవాళ్లు కనిపిస్తాయి. ఈ దృశ్యాన్నే పద కవితా పితామహుడు అద్భుతంగా వర్ణించాడు. ఈ రకంగా హంసను గురించి మనం తలుచుకుంటూ ఉంటే మరోవైపు ఆ హంసవాహన సేవలో పాల్గొన్న కళాకారులందరూ కూడా 2 గంటలు దాటిపోతూ ఉన్నా ఏమాత్రం అలసి పోకుండా ఆ సేవను చేస్తూనే స్వామివారిని సేవిస్తూ ఉన్న దృశ్యాన్నంతా కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. హంసవాహనం వెనుక ఒక గాథ ప్రచారంలో ఉంది. అదేమిటంటే, ఒకప్పుడు బ్రహ్మదేవుడు పరమేశ్వరుని 5వ ముఖాన్ని దర్శించాలన్న సంకల్పంతో హంసరూపం ధరించి ముక్కంటి శిరోభాగాన్ని చూడాలని ప్రయత్నం చేసి విఫలమయ్యాడట. ఆ కోరిక చేతనే మల్లికార్జునుడికి వాహనంగా మారి తన భక్తిని చాటుకుంటున్నాడని చెప్పబడుతూ ఉంది. ప్రతి క్షణం కదిలేది, అదే సమయంలో స్థిరంగా ఉన్నది అయిన స్థావర జంగమాత్మకమైన జగత్తు అంతా కూడా శివమయమే. చరాచర సృష్టికి మూల కారణం, దాన్ని లయం చేసుకునేది అన్నీ ఆ భగవంతుడే. శివమాయా విలాసం అంటే అదే. సోహం భావన కలిగిన భక్తుల్లో అహంభావం తొలగిపోయి దాసోహభావం కలిగించడానికే స్వామి హంసవాహనంపై వస్తాడు. ఆత్మానాత్మ వివేక సూచకం ఈ హంసవాహనం. హంస అంటే భవసాగర జల తరంగాల మీద ఈదులాడిన తడి అంటని రెక్కల తామర. మొత్తానికి హంస స్వచ్ఛతకు, అందానికి, సున్నితత్వానికి చిహ్నం. మనం హంస నుండి మంచి చెడులను వేరు చేసి మంచిని మాత్రమే గ్రహించే స్వభావాన్ని ఈ హంసవాహన దర్శనం ద్వారా గ్రహించాలనే విషయాన్ని మనం భావించాలి. ఓం నమః శివాయ. ఓం శ్రీమాత్రే నమః. శ్రీశైలనాథాయ నమః శివాయ. శ్రీశైలనాథుడు మహామల్లికార్జున స్వామివారు భ్రమరాంబికా దేవితో కలిసి చక్కని అందమైన జ్ఞానపు రెక్కల మధ్య పొదివి పట్టుకొని వస్తున్న హంసవాహనం మీద కదిలి వస్తున్న వైనాన్ని మనం కనులారా దర్శిస్తూ ఉన్నాం. అన్ని ప్రాంతాల నుంచి కూడా కదిలి వచ్చిన భక్తులు అరమోడ్పు కన్నులతో అయ్యవారి యొక్క అద్భుత వైనాన్ని దర్శిస్తూ అనేక విధాలుగా ఆ పరమశివుడిని కీర్తిస్తూ ఉన్నారు. స్వయంగా పరమశివుడు అంటాడు, తామాశ్రితా మహాభాగే ప్రాప్నువంత్య చిరేణ మాం కేవలం త్వామనాదృత్య మాం భజంతి విచేతసః హర్నార్హంతి మమ సాయుజ్యం బ్రహ్మకల్పశతైరపి. స్కాంద పురాణంలో పార్వతితో పరమేశ్వరుని యొక్క వచనమిది. అంటాడు, ఓ పార్వతీ, నన్ను ఆశ్రయించిన వారు అంటే నిన్ను ఆశ్రయించిన వారు, ఆయన కంటే భిన్నం కాదు అమ్మవారు. అందుకనే తాను స్వయంగా అర్ధ స్వరూపంతో ఇక్కడ అర్ధాంగిగా ఆమెను స్వీకరించి అర్ధనారీశ్వరుడిగా సుప్రసిద్ధమైనవాడు. కాబట్టే అర్ధనారీశ్వర తత్వ ఫలశ్రుతిని చెబుతూ అంటాడు. ఎక్కడ? స్కాంద పురాణంలో. పార్వతీ, నిన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు నన్ను త్వరలోనే పొందుతారు. కాబట్టి నిన్ను వదిలి కేవలం నన్నే సేవించేటువంటి మూఢులకు నా సాయుజ్య మోక్షం అనేది 100 బ్రహ్మకల్పాలకు కూడా లభించదు సుమా అని తాను
ఆ పార్వతి వైభవాన్ని చెబుతారు. ఎందుకంటే శక్తి యొక్క వైభవం ఎవరికి తెలుసు అంటే శక్తిమంతుడికి తెలుసు. అందుకనే శక్తి శక్తిమతోరభేద అని చక్కగా చెబుతుంది సాంఖ్యశాస్త్రం. అదే ఇక్కడ పార్వతీ పరమాదేవి బ్రహ్మ విద్యాప్రదాయిని తస్మాత్ సహ తయా శక్త్యా హృది పశ్యతి ఏ శివం తేషాం శాశ్వతికా సిద్ధి నేతరేషాం ఇతి శృతి. వేదం చెప్పేటువంటి మాటను ప్రామాణికంగా పెద్దలు చెబుతారు. ఏమంటే జ్ఞానానికి సంకేతం ఇక్కడ ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటి హంసవాహనం. అందుకనే పరాదేవి ఆమెకు బ్రహ్మ విద్య అని అర్థం, బ్రహ్మ విద్యాప్రదాయిని అని. ఉపనిషత్తులలో కూడా ఇక్కడ ఇంద్రుడికి స్వయంగా అమ్మవారు ప్రత్యక్షమై అదిగో ఆ పరమేశ్వరుణ్ణి చూపిస్తుంది. అందుకనే పార్వతీ పరమాదేవి బ్రహ్మ విద్యాప్రదాయిని అని స్కాంద పురాణం యొక్క మాట. కాబట్టి ఇప్పుడు బ్రహ్మ విద్య అనేది సాక్షాత్ హంస విద్య. హంస అన్న అందుకనే హంస విద్యను చక్కగా సాధించిన వాళ్ళు కాబట్టే పరమహంసలు అని వాళ్లకు పేరు. అందుకనే ఇక్కడ రామకృష్ణ పరమహంస లాంటి వాళ్ళ పేర్లలో మనం చరిత్రలో కూడా చూస్తున్నాం, విన్నాం, వాళ్ళ యొక్క చరిత్రలు చదువుతున్నాం. అందువల్లనే నీతో పాటు కలిసి నేను ఎప్పుడూ అంతటా కూడా ఉన్నాను. ఎందుకంటే శివుడు శక్తితో కలిసినదే ఈ విశ్వం. కాబట్టి దీన్ని చక్కగా సూచించేటువంటి చక్కని ప్రత్యక్షంగా కనబడే వాహన సేవ హంసవాహన సేవ. అదిగో ఇలా హంసవాహనారూఢులుగా ఉన్నటువంటి ఆ పరమశివుడిని, పరమశివ అని చెప్పబడే భ్రామరీదేవిని ఇరువురిని కూడా చక్కగా సేవించి అదిగో భక్తులందరూ కూడా చేతులు జోడించి రెండు చేతులు పైకెత్తి వారిని ఆహ్వానించి ఇంతవరకు కూడా వారిని సేవించి గ్రామోత్సవ సేవలో ఆ పునీతమయ్యామని తాము ఎంతగానో భావించి ఇక్కడ వారు తిరిగి యథాస్థానమైనటువంటి అలంకార మండప దగ్గరికి చక్కగా తీసుకుపోయేటువంటి ఆ శుభ సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం. శంభో శంకర నమః శివాయ, సాంబ సదా శివ నమః శివాయ. శంభో శంకర నమః శివాయ, సాంబ సదా శివ నమః శివాయ. హంసవాహన నమః శివాయ, నాగభూషణ నమః శివాయ. గంగాధర హర నమః శివాయ, గౌరీ మనోహర నమః శివాయ. త్రిశూలధారీ నమః శివాయ, త్రినేత్రపాల నమః శివాయ. బిల్వదళార్చిత నమః శివాయ, చంద్రకళాధర నమః శివాయ. భస్మ విలేపిత నమః శివాయ, భవభయనాశక నమః శివాయ. సమగాన ప్రియ నమః శివాయ, కైలాసాధిప నమః శివాయ. హర హర శంకర నమః శివాయ, మృత్యుంజయ శివ నమః శివాయ. శ్రీశైలేశ నమః శివాయ, శంభో శంకర నమః శివాయ అంటూ భక్తులు అదిగో భక్తి ప్రపత్తులతో అన్ని విధాలైనటువంటి కళాస్వరూపాలతో తమ కర్మలన్నీ కూడా తీరినదని ఈ చక్కని బ్రహ్మోత్సవ విశేషంలో 3వ దినం నాడు హంసవాహనారూఢుడుగా మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో అద్భుతమైనటువంటి హంసవాహన సేవ గ్రామోత్సవాన్ని చక్కగా సంపన్నం చేస్తూ ఆ పరమశివ వైభవంలో మమైకమై తలమునకలై తమ యొక్క ఆనంద రసామృత ప్రవాహాన్ని చక్కగా తమ తమ స్వరూప కళారూపాలతో స్వామి ముందు ప్రవహింపజేసి అద్భుత రూపుడైనటువంటి ఆనంద స్వరూపుడైనటువంటి ఆ పరమశివ ఆరాధనను ఈ చక్కని సాయంకాల సమయం ప్రదోషకాలంలో చక్కగా వారు నిర్వహించారు. అటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఆ పరమశివుడు అదిగో యథాస్థానానికి రాజోచితమైనటువంటి విధానంలో దివిటీలు ముందుకు సాగుతుండగా స్వామి స్వయంగా వెనక కదులుతూ రాజసంగా వస్తున్నాడు. వందే వాంఛిత లాభాయ చంద్రార్థకృత శేఖరం,
వృషారూఢాం శూలధరాం శైలపుత్రీం యశస్వినిం. అమ్మవారు చక్కగా ఆశీర్వదించి అనుగ్రహిస్తుండగా ఎవరైతే ఏది కోరుకుంటే దాన్ని ఇవ్వడానికి సన్నద్ధమైనటువంటి చంద్రార్థకృత శేఖర, చక్కగా అష్టమీ చంద్ర విభ్రాజ దళిక స్థల శోభిత అని ఎవరినైతే కీర్తిస్తున్నారో అటువంటి అమ్మవారు ఆ చంద్రుడిని ధరించినటువంటి కాంతివంతమైనటువంటి శిరస్సుతో ఆ ధర్మాన్ని అధిరోహించి శైలపుత్రి మహాకీర్తిశాలిగా అనుగ్రహిస్తూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు విశ్వాన్ని. అటువంటి ఆ తల్లిని తండ్రిని సేవిద్దాం, జన్మధన్యం చేసుకుందాం. హర నమ పార్వతీపతయే, హర హర మహాదేవ. శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో అమ్మవారి అయ్యవార్ల యొక్క హంసవాహన సేవను మనం రమ్యంగా చక్కగా విన్నాం. పరమేశ్వరానుగ్రహాన్ని మనమంతా కూడా పొందుదాం. అనుగ్రహం కోసమే స్వామివారి యొక్క దివ్యస్థలానికి వీక్షించాం. పరమ పవిత్రమైనటువంటి సన్నిధి పెన్నిధి అయినటువంటి వాడు పరమేశ్వరుడు. ఎందుకంటే త్వరగా భక్తులను బాధపెట్టకుండా వరమిచ్చేటువంటి వరాల దేవుడుగా కీర్తించబడినటువంటి వాడు. నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం జగత్పతిభ్యాం జయ విగ్రహాభ్యాం జంభారి ముఖ్యైః అభివందితాభ్యాం నమో నమః శంకర పార్వతీభ్యాం. ఉమామహేశ్వర స్తోత్రంలో పరమేశ్వరుణ్ణి చక్కగా వర్ణించేటువంటి దివ్య శ్లోకం నమః శివాభ్యాం జగదీశ్వరాభ్యాం. జగత్తుకు ఈశ్వరుడు ఇతనే, ప్రభు అయినటువంటి వాడు. జగత్పతిభ్యాం, ఈ జగత్తుకు పతి కూడా ఆయనే. జయ విగ్రహాభ్యాం, ఈరోజు జయ జయధ్వానములతో విగ్రహ రూపంలో హంసవాహనం పైన ఊరేగుతున్నటువంటి ఈ పరమశివుణ్ణి జయ జయనాదములతో భక్తులంతా కూడా కీర్తించారు. దాన్ని విన్నాం. జంభారి ముఖ్యైః అభివందితాభ్యాం. జంభుడు అనేటువంటి రాక్షసుణ్ణి సంహరించినటువంటి వాడు కాబట్టి దేవేంద్రుడికి జంభారి అని పేరు వచ్చింది. అటువంటి సకల దేవతల చేత పూజింపబడినటువంటి వాడు. సంధ్యాకాలంలో శివుడు నాట్యం చేస్తే రాలినటువంటి విభూతిని తీసుకొని దేవేంద్రాదులంతా కూడా తమ యొక్క శిరస్సుల పైన ధరిస్తారు అని చెప్పి అంటుంటారు. అట్ట జంభారి ముఖ్యై అభివందితాభ్యాం, ఆ జంభారి దేవతల చేత దేవేంద్రాది ముల్లోకముల యొక్క సకల దేవతల చేత పూజింపబడేటువంటి పరమనాథుడు శివుడు. అటువంటి శివుణ్ణి అర్చిస్తే కలగనటువంటి ఫలితం లేదు. ముఖ్యంగా విద్యకు ఆయన మూలకారకుడు. అదుగు శ్రీశైలంలో ఉండేటువంటి శిఖరం పైన ఉండేటువంటి త్రిశూలం, ఆ త్రిశూలాన్ని ఒక్కసారి దర్శించండి. ఎందుకంటే శ్రీశైలానికి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా శ్రీశైల శిఖరం దృష్ట్వా పునర్జన్మ న విద్యతే. కానీ ఈ శిఖరం అందరికీ కనపడుతుందా? కనపడదు. అంది పరమపుణ్యప్రదాతృత్వం కలిగినటువంటి వాళ్లకు మాత్రమే దర్శనిచ్చేటువంటి పరమైనటువంటి ఆ త్రిశూలం. సత్వరజస్తమో గుణాలకు సంకేతమైనటువంటిది త్రిశూలం. పరమేశ్వరుని యొక్క పూజకు ఉపయోగించేటువంటి బిల్వదళములు కూడా ఎట్లా ఉంటాయండి? 3 ఆకులుగా ఉంటాయి. ఇదే పరమేశ్వరుని యొక్క విలాసం. ఇందాక చూడండి, స్వామివారికి వేసినటువంటి గజమాల ఆలయంలో వంగపండు రంగులో ఉందండి. ఎప్పుడైతే ఆలయం బయటకు వెళ్ళామో బంగారు కాంతులతో చక్కగా కనపడింది. ఎందుకంటే భక్తాదులు చూసేటువంటి వైనం, భక్తాదులు పరమేశ్వరుని దర్శించేటువంటి వైనం ప్రకారం ఈ విధంగా కనపడుతుంది. అదుగో చూడండి, గోపుర ప్రభల చేత విలాసవంతమైనటువంటి విద్యుత్ దీపముల యొక్క వెలుగులతో ఈసారి శ్రీశైల దేవస్థానమంతా శ్రీశైలంలో ఎక్కడ చూసినప్పటికీ కూడా రాత్రికి పగటికి తేడా కనపట్టం లేదండి. ఆ విధంగా చేశారు. అందులో ఈరోజు హంసవాహన సేవ కాబట్టి తెల్లగా అన్ని చోట్ల కనపడుతూనే ఉంది అంతా కూడా. ఇటువంటి మహత్తర ప్రభలతో చక్కగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి హంసవాహనాన్ని దర్శిస్తున్నాం. సరస్వతీదేవికి బ్రహ్మకు వాహనంగా హంసే ఉంది.
భగవంతుడే హంసరూపంగా శాస్త్రప్రదానం చేసినట్టుగా చెప్పబడుతుంది. అంతేకాదు, సంసారమనేటువంటి బురద అంటుకోవటానికి ఇష్టపడినటువంటి వారు యతిస్వరూపులు, హంసలుగా చెప్పబడుతున్నారు. అందుకే ఆకాశగంగలో విహరిస్తుంటాయిట హంసలు. జ్ఞానస్వరూపమైనటువంటి తామరతూళ్ళు ఆహారంగా కలిగినటువంటివి హంసలు. పాలు నీరు వేరు చేసేపై పరమహంసల హృదయంలో నిశ్చలంగా నిలిచి ఉండే జ్ఞానప్రకాశ స్వరూపం పరమహంస స్వరూపం సరస్వతీదేవి. కనుక పరమహంసలకు హంసరూపంగా జ్ఞానబోధన కలిగించే తల్లి కూడా సరస్వతీదేవి. సరస్వతీదేవికి చిలుకలు, హంసలు సహాధ్యాయునులుగా చెప్పబడుతున్నాయి. అందుకే పలుకు చిలక అంటాడు శ్రీనాథుడు. జ్ఞానప్రకాశాలను అందించే ఆచార్యులకు కోకిలలు, చిలుకలు, హంసలు ప్రతీకలుగా ఉంటాయి. పరబ్రహ్మవే సాక్షాత్తుగా సరస్వతీ స్వరూపాన్ని పొంది జీవులపై కరుణచేత అజ్ఞానాంధకారాలను దూరం చేసి ముక్తిని పొందిస్తున్నాడు. శరదుందు వికాస మందహాసాం స్ఫురదిందీవరలోచనాభిరామాం అరవింద సమాన సుందరస్యాం అరవిందాసన సుందరీముపాసే అని చెప్పి ఆ మహాతల్లిని మనమంతా కూడా కీర్తిస్తుంటాం. ఆ మహాతల్లి ఈ హంసవాహనం పైన ఉంటుంది కాబట్టే మనకు విద్యాప్రదాతృత్వం చేస్తుంది మొత్తం కూడా. అందుకని శరదిందు సమాకారే పరబ్రహ్మస్వరూపిణి వాసరాపీఠ నిలయే సరస్వతి నమోస్తుతే. మన భారతదేశంలో కాశ్మీరంలో శారదాపీఠం వెలిసి ఉంది. వ్యాసావతారంగా సమస్త జ్ఞాన స్వరూపాన్ని గ్రంథాల రూపంలో లోకానికి అందించినటువంటి వేదవ్యాసుడు ప్రతిష్ఠించినటువంటి వాసర సరస్వతీదేవి గోదావరి తీరంలో జ్ఞానమాతగా నిలిచి భక్తుల్ని అనుగ్రహిస్తుంది. అదేవిధంగా చూడండి, ఇందాక గజమాల ఇట్లా లేదండి. ఎప్పుడైతే వాహన రూపంలో గోపురం దాటిన తరువాత చక్కటి బంగారు రంగుతో ఉండేటువంటి గజమాల ఎప్పుడైతే దేవాలయానికి వచ్చిందో మళ్ళా ఇక్కడి నుంచి వచ్చేటప్పుడు ఎట్టా ఉందో అదే విధంగా ఉంది. పరమేశ్వరుని యొక్క దివ్య వైలాసత్వం కోసం ఈ విధంగా కనపడుతుంది. అదుగో మోసేటువంటి బొయ్యిలు కానీ, పట్టేటువంటి వాళ్ళు కానీ, నాదస్వర విద్వాంసులు కానీ, సేవ చేసేటువంటి వాళ్ళు కానీ చక్కగా ఆ పరమశివుని యొక్క అనుగ్రహం అందుకోవటం కోసం నీరాజనముల చేత అర్చించి పరమశివ ఈరోజు ఈ వాహనాన్ని చక్కగా నడిపింపజేశావు, నీ అనుగ్రహమే మాకు రక్ష అని చెప్పి హారతిని అందుకునేటువంటి వాళ్ళు విద్వద్వరేణ్యులు, శాస్త్ర విద్వాంసులు, అనేక రకాలుగా వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా వాహనాన్ని దర్శించి అమ్మవారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని అందుకున్నాం. మరికొన్ని విశేషాలు చివరిగా స్వామివారి యొక్క దివ్యవిశేషాలు తెలుసుకుందాం మొత్తం కూడా. అదుగో చూడండి, ఒక్కసారి స్వామివారి యొక్క ఊర్ధ్వపుండ్రం పక్కన నెలవెంక చంద్రుడున్నాడు. అమ్మవారు దివ్యాభరణములు ఇటువంటి విశేషముల చేత, మల్లెల చేత, మొల్లల చేత, చేమంతుల చేత, బంతుల చేత, అనేక రకాల పుష్పమాలికల చేత అలరారి ఉండేటువంటి వాహనం కాస్త అలంకార మండపంలో అడుగు పెడుతుంది. కాబట్టి ఆ వైశిష్ట్యాన్ని ఒక్కసారి దర్శించి మంగళ నీరాజనంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేద్దాం. ఓం నమః శివాయ. మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలలో 3వ నాడైన ఈనాడు శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామివారులు ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్న అక్క మహాదేవి అలంకార మండపంలో పూజలు అందుకొని గ్రామోత్సవానికి వెళ్ళి తిరిగి యథాస్థానం ప్రవేశయామి అన్నట్లుగా అక్క మహాదేవి అలంకార మండపానికి తిరిగి వేంచేస్తున్న సందర్భాన్ని మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ అక్క మహాదేవి పేరుతో ఆలయ ప్రాంగణంలో అలంకార మండపం నిర్మింపబడింది. అక్క మహాదేవి ఎవరయ్యా అంటే 12వ శతాబ్దంలో కన్నడ ప్రాంతంలో శివ శరణులుగా ప్రసిద్ధి చెందిన మహాభక్తులలో అక్క మహాదేవి ఒకరు. ఈమె శ్రీరంగనాథుణ్ణి వరించిన గోదాదేవిలా, శ్రీకృష్ణుణ్ణి వరించిన మీరాబాయిలా, శ్రీశైల మల్లికార్జున స్వామివారినే తన భర్తగా భావించి తరించింది. అక్క మహాదేవి ఈ శ్రీశైల క్షేత్రానికి చేరుకొని కృష్ణానది తీరంలో ఉన్న గుహలో తపస్సు చెందింది. అందుకే ఆ గుహలకు అక్క మహాదేవి గుహలు అనే పేరు వచ్చాయి. అంతేకాకుండా
ఆలయ ప్రాంగణంలోని ఒక ఉపాలయంలో కూడా ఆ అక్క మహాదేవి మూర్తిని మనం దర్శించేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మరి అటువంటి గొప్ప శివ శరణిగా ప్రసిద్ధి చెందిన, స్వామివారి భక్తురాలిగా ప్రసిద్ధి చెందిన అక్క మహాదేవి పేరుతో నిర్మింపబడినటువంటి అలంకార మండపానికి అక్క మహాదేవి అలంకార మండపం అనే పేరు నామకరణం చేయబడింది. అటువంటి అలంకార మండపంలోనే ఏ ఉత్సవమైనా సరే స్వామివారు అమ్మవారు వివిధ వాహనాల మీద అధిరోహించి పూజలు అందుకొని గ్రామోత్సవానికి బయలుదేరుతారు, తిరిగి అక్కడికే చేరుకుంటారు. అదే సన్నివేశాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. స్వామివారు అమ్మవారు గ్రామోత్సవాన్ని ముగించుకొని తిరిగి అక్క మహాదేవి అలంకార మండపానికి చేరుకుంటూ ఉన్న సందర్భంలో ఆ వేదిక మీదికి మెల్లగా ఆ బోయిలంతా కూడా ఆ వాహనాన్ని చేరుస్తూ ఉన్న సందర్భంలో మరోవైపు శ్రీశైల క్షేత్రాన్నంతా కూడా మనం దర్శిస్తూ ఉన్నాం. దివ్యమైనటువంటి దీప తోరణాలతో, విద్యుత్ దీప తోరణాలతో అలంకరింపబడిన ఆ శ్రీకృష్ణదేవరాయ గోపురం, అక్కడ నుంచి ముందుకు సాగుతూ వస్తే ఆలయం పైభాగంలో ఉన్నటువంటి నందీశ్వరులు, అలాగే శ్రీ మల్లికార్జున స్వామివారు కొలువుదీరిన గర్భాలయం మీద ఉన్న కనకపు గోపురం, ఆ తర్వాత వెనక ఉన్నటువంటి మరో ధ్వజస్తంభం, పంచ పాండవులు ఈ క్షేత్రాన్ని చేరుకొని స్వామివారిని సేవించిన తర్వాత ఇక్కడ ప్రతిష్ఠించిన శివలింగాలు కొలువుదీరిన గోపురాలు, అలాగే ఎన్నో ఉపాలయాలు, వీటన్నింటినీ కూడా విద్యుత్ దీప కాంతులతో దర్శించగలుగుతూ ఉన్నాం. ఈ దర్శించే భాగ్యాన్ని ఎవరి వల్ల కలిగిందయ్యా అంటే శ్రీశైల టీవీ ద్వారా భక్తులందరికీ లభించింది. ఈ శ్రీశైల టీవీ ద్వారా భక్తులందరికీ కూడా స్వామివారి అనుగ్రహం కలగాలి, స్వామివారిని దర్శించుకొని అందరూ పులకించిపోవాలని ఆలయ అధికారులు ఈ శ్రీశైల టీవీ ద్వారా ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను ఏర్పాటు చేసి ఎక్కడ ఉన్నా ప్రపంచంలోని ఏ ప్రాంతం నుంచైనా కానీ చూసే భాగ్యాన్ని కలిగించడం ఇక్కడ గొప్ప విశేషంగా చెప్పుకోవచ్చు. చూడండి, మరొకసారి మనం విహంగ వీక్షణం ద్వారా ఆకాశ వీక్షణం ద్వారా ఆలయ ప్రాంగణాన్నంతా కూడా చూడగలుగుతూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒక్కసారిగా ఆ 4 గోపురాలను, గర్భాలయం మీద ఉన్న గోపురాలను, వీటన్నింటినీ దర్శించేటటువంటి భాగ్యం మనకు కలగదు. ఎందుకంటే ఇది అనాది క్షేత్రం, ఎప్పటి నుంచో ఉన్నటువంటి క్షేత్రం, యుగ యుగాల క్షేత్రంగా ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి క్షేత్రం ఇది. ఈ కలియుగంలో భక్తుల పూజలు అందుకుంటూ ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాచీన కాలం నుంచి కూడా ఎందరో ఈ క్షేత్రాన్ని సేవించి తరించినట్లుగా చెప్పబడుతోంది. ఎందుకంటే కృతయుగంలో హిరణ్యకశిపుడి పూజా మందిరంగా ఈ ప్రాంతం ఉండేదని, సభా మండపంగా ఆ అహోబిలం క్షేత్రం ఉండేదని చెప్పబడుతూ ఉంది. ఈ రకంగా కృతయుగంలో హిరణ్యకశిపుడి పూజలు అందుకొనగా, మరోవైపు త్రేతాయుగంలో సీతా సమేతుడైన శ్రీరామచంద్రమూర్తి ఈ క్షేత్రానికి చేరుకొని మల్లికార్జున స్వామివారిని పూజించడంతో పాటు ఇక్కడ సహస్రలింగాన్ని కూడా ప్రతిష్ఠించినట్లుగా చెబుతారు. ఆ శ్రీరామచంద్రమూర్తి ప్రతిష్ఠించినటువంటి సహస్రలింగం ఆలయ ప్రాంగణంలో ఉన్నటువంటి ఆ ఉపాలయంలో మనం దర్శించుకోవచ్చు. అటువంటి ఆ స్వామివారికి చివరిగా మంగళహారతులను సమర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఆ మంగళహారతులను మనం కూడా దర్శించుకొని తరిద్దాం. ఉమాకాంతాయ కాంతాయ కామితార్థప్రదాయినే శ్రీగిరీశాయ దేవాయ మల్లినాథాయ మంగళం సర్వమంగళరూపాయ శ్రీనగేంద్ర నివాసినే గంగాధరాయ నాథాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం ముక్తిప్రదాయ ముఖ్యాయ భక్తానుగ్రహకారిణే సుందరేశాయ సౌమ్యాయ శ్రీగిరీశాయ మంగళం. స్వస్తి.